जन्म बिरथा जात रंग माया। नहीं ते जे ये उद्यम ना होए ते सारा जन्म तेरा नेफल तुर जाना। कह एक इतिहास की घटना साडे सामने आ जी। महाराज सच्चे पातशाह कोल सिखां दी भगत माल दे विच वर्णन कह सिख बेनती करदे ने सतगुरु गुरु अर्जन साहब आप जी प्रेरणा कर दिओ, बाणी पढ़ो, संगत विच बह के नाम जपो, भगती नाल प्रेम करो, पार ब्रह्म दी इबादत विच जुड़ जाओ। ते धन गुरु अर्जुन साहब सच्चे पातशाह जी ये कर्म बड़ा विखम है, बहुत औखा है। महाराज असी यत्न करने आ, मन नहीं लगता, उद्यम नहीं कुंदा। ते सतगुरु जी उत्थे एक दृष्टांत दे के फिर ये गल दृढ़ करवाउंदे ने। महाराज कहंदे ने जदों किते घोड़ा बीमार होवे ना ते जदों पालन खारे नूं पता लगदा है, ओनू मसाला दिंदा है, वो सहजे मसाले नूं स्वीकारदा नहीं, वो बड़ा यतन करदा है, टपदा है, दुलत्ते मारदा है, पर वो बेचारा लगा ही रहिंदा है, यतन नहीं छड्डदा। आखिर कुछ समय तो बाद खंभ के थक के वो बह जांदा टिक के, ते फिर जिवें मर्जी उन्होंने मसाला खवाई जाता है। महाराज उत्थे उदाहरण देंदे ने भी गुरसिखो ये मन है उस अवैड़े ते बीमार घोड़े की तरह, जदों सतगुरु दा नाम गुरु दा शब्द बाणी ओदे नेड़े इसने होना है, इहदे अंदर खिंडा इन्हें भजना है, क्योंकि ये बीमार है। पर एक उद्यम कदी भी नहीं त्यागना, तुसी सदैव इस यतन दे विच उद्यम विच लगे ही रहना है। सरंजाम लाग भवजल तरन कह बाणी पढ़ते रहना है, साध संगत नेम नाल करते रहना है, अभ्यास अपना जीवन विच छड्डना कदी नहीं, नेम नहीं विसारना कदी, नेम नूं सदैव अपने जीवन दे विच वसा के रखना है, अभ्यास नित करना है, संगत नित करनी है। ते तुसी वेखियो जदों रोज दा नेम पक जाएगा, सहजे सहजे ये ना टिकन वाला भी गुरु दी खजूरी विच टिकन लग जाए। ये थक जाएगा एक दिन, ते इनू भी एक लखत रस आएगा। भाई गुरदास साहब सच्चे पातशाह जी दे बचनां दे अर्थ करदे ने जी। भाई साहब ने तां उदाहरणां 3 दित्तियां। भाई साहब कहंदे ने हवा चलदी होवे ते पौण दे सहारे गुड्डी आकाश विच उड़दी है, पौण ना होवे ते ओह डिग पैंदी है। रस्सी नूं वट चढ़े कोण, रस्सी नूं वट कोण ते लट्टू जिहड़ा ओह घुम्मी जांदा है, जदों वल लै जांदे ने ओह डिग पैंदा है जमीन ते। कहंदे ने मैला सोना होवे, जदों कुठाली च टिकदा है ते ओह थिर नहीं कुंदा, दौड़दा है, जदों मैल निकल जाती उदों टिक जाता है। ये मन की दशा है। भाई साहब कहंदे ने जदों वासना ते विकारां दी पौण हवा मिलती रहे, मन टपदा रहिंदा है, पतंग की तरह उड्डी जाता है, थिर नहीं कुंदा कदी। फिर जदों हवा मुक जाती है, जदों वासना मुकदी ते उदों सहजे सहजे गुरु की खजूरी च डिगन लग जाता है, फिर ढह पैंदा है महाराज अगे। दूजा दृष्टांत सी भाई साहब जी का, ये पंक्ति मैं नाल पढ़ देना। भाई साहब जी कहंदे ने पवन गवन जैसे गुड्डिया उड़त रखे, पवन रहत गुड्डी उड़ना सख्त है, डोरी की मरोर, मरोर वट डोरी रस्सी, बरी रस्सी नूं वट चढ़े कौन, डोरी की मरोर जैसे लटुआ फिरत रखे, तौ खाओ मिटै गिरै परै कोई थकत कै। जदों वल मुक जांदे ने ते रस्सी वल मुक गए ते लट्टू भी डिग पैंदा है, बड़ा करके घुमदा है। मन लो मन अंदर जिन्नी ईरखा कपट है, उन्नी देर तक दौड़दा ही रहिंदा है। जदों अंदर दा कपट मुकदा है ते लट्टू दी तरह जिवें ओह वल मुकण तो बाद डिग पैंदा है ना। भाई साहब कहंदे जदों कपट मुकदा है ते इह भी सतगुरु दी खजूरी च ढह पैंदा है, फिर नहीं उठदा महाराज कोलों।
डोरी की मरोर जैसे लटुआ फिरत रखै, ताओ खाओ मिटै गिरै परै कोई थकत कह। फिर कहते ने कंचन अशुद्ध ज्यों कुठारी ठहरात ना की। कंचन सोना अशुद्ध मैला, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੋਵੇ, ਮੈਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਠਾਲੀ 'ਚ ਠਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਲਈਏ ਕੁਠਾਲੀ ਤਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਮਲੀਨਤਾ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਲ ਦੇ ਗਰਸੇ ਹੋਏ, ਖੋਟ ਦਾ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਬਹਿਣਾ ਆ ਕੇ, ਇਹਦੀ ਮੈਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਦੌੜਨਾ, ਇਹਨੇ ਭੱਜਣਾ, ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਲ ਕੱਢਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਖੋਟ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਖੋਟ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੌੜਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿ ਕੰਚਨ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਿਉ ਕੁਠਾਰੀ ਠਹਿਰਾਤ ਨਾ ਕੀ। ਸ਼ੁੱਧ ਪਏ ਨੇਚੈ ਕੀ ਸ਼ਬ ਕੈ ਸ਼ਕਤ ਕੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦੀਵ ਨਿਸ਼ਚੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਚਮਕ ਉੱਠਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਪਿਆ, ਜੈਸੇ ਗੰਗਾ ਨੀਰ ਪਾਛੈ ਲਾਗੋ ਖਰ ਫਿਰੈ ਕਹਿਤ। ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ, ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਨੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਜੂਰੀ 'ਚ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਵੱਲ ਆਵਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਚਨ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਿਉ ਕੁਠਾਰੀ ਠਹਿਰਾਤ ਨਾ ਕੀ। ਸ਼ੁੱਧ ਪਏ ਨੇਚੈ ਕੀ ਸ਼ਬ ਕੈ ਸ਼ਕਤ ਕੈ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁਰਮਤ ਦੁਬਦਾ ਭਰਮਤ ਚਤੁਰ ਕੁੰਟ। ਮਾੜੀ ਮਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਰਮਤ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੜ ਜਾਏ, ਗੁਰਮਤ ਏਕ ਟੇਕ ਫਿਰ ਮੋਣ ਨਾ ਬਖਤ ਕਹਿ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਸਦਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਫਿਰ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਠਹਿਰਾਓ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕਹਿ। ਇਹ ਉਦਮ ਕਰ, ਇਹ ਯਤਨ ਕਰ। ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ, ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜਿਉ ਤੂੰ। ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਚ, ਧਿਆਏਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਦ। ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕਹਿ। ਇਹ ਸਰੰਜਾਮ ਉਦਮ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਉਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਦਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਫੇਰ ਕਹਿ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਸਚਿਆਰ, ਫੇਰ ਕਹਿ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ। ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ, ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ। ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ, ਭੇਟ ਕੀ ਰੱਖਾਂ। ਕੀ ਵਸਤੂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਰ ਦਿਸ ਪਵੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੋਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕਹਿ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰਤੇ ਦੀ ਸਿਫਤ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ। ਜਦੋਂ ਕਰਤੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਕਹਿ। ਇਸ ਉਦਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਕਾ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਤੈਨੂੰ। ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ, ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕਹਿ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਸਰੰਜਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਉਦਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ, ਇਸ ਉਦਮ ਚ ਲੱਗ। ਭਵਜਲ, ਜਿਵੇਂ ਤਰ ਸਕੇ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦਮ ਕਰ ਫਿਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਉਦਮ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਯਤਨ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਧਿਆਨ ਪਾਈ ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ, ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕਹਿ। ਇਸ ਉਦਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਸਖਣਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ।
फिर बेनती नूं सुणिओ, सच्ची गल ये कह, चका चौंद मन नूं भरमांदी कह, भटकांदी ए, पर जिहड़ा सदीप दा सुख है वो सतगुरु के शब्द विच की कह। महाराज जी दी बाणी च सतगुरु दे नाम विच आ जिहड़ा उद्यम आप जी कर रहे हो, सरंजाम ये भी सरंजाम ही है, साध संगत विच बह के पार ब्रह्म दी इबादत करनी। ये सरंजाम सब तो वड्डा है साध संगत दा, ये सबब सब तो वड्डा है। जिवें असीं महाराज सच्चे पातशाह जी दे बचन पढ़ने आ भी कुर्बान जाई उस वेला, वो वेला भी भला महाराज ने कहा, कुर्बान जाई उस वेला सुखावी जित तुमरै दुआरै आया। उस वेले तो सतगुरु मैं सदके जावां जिस वेले तुहाडे दर्शन हो गए, मैनूं वो वेला धन हो गया। ते इथों तक पातशाह जी कहंदे ने कारण कोई भी बने, बस उस करते नूं ध्यान लेना चाहिए। उहदी इबादत सरंजाम लाग भवजल तरन कह, जे सरंजाम नहीं महाराज कहंदे ने जन्म बिरथा जात रंग माया कह, फिर तेरा जन्म माया दे विच खचित हो के व्यर्थ टुर जाएगा नहीं। ये कल वाचांगे। गुरु का शब्द की कह, जो इस माया विच गलतान होए नूं कढ के फिर पवित्र कर दिंदा है, फिर निर्मल करदा है। क्योंकि ये दलदल ही ताए भी साची लिवै बिन दे निमाणी लिवै बाजो क्या करे विचारिया, तुद बाज समरथ कोई नाही कृपा कर बनवारिया। फिर कढ़ना भी तू ही है ना, ए सनोख और थाऊ ना ही शब्द लाग सवारिया। शब्द की इहदे अंदर नूं फिर सवारदा है। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां जी। गुरु साहिबां दी बाणी नूं पढ़दियां, शब्द नूं विचारदियां अनेक होईयां भुल्लां बख्शणियां। अरदास करियो जो बचन कहने सुनने आ कमा सकीए जीवन च आओ। हुण बहुत ही सत्कारयोग सिख पंथ दे महान कविश्री जथा सत्कारयोग ज्ञानी महल सिंह जी चंडीगढ़ वाले, वो आप संगतां दी सेवा विच हाज़र हो गए ने। ज्ञानी जी उन्हां तो पास उन्हां दे कोलों सतगुरु जी दी सिव सलाह आओ प्यार सहित गुरु चरना जुड़ के 6:40 तक आप जी सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी वाहिगुरु 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 जी वाहिगुरु वाहिगुरु जी वाहिगुरु 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 जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु 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 जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु वाहिगुरु नाल तजवीजा नेहो नी लगदे छड़ कागद कलम दवाता शान गुमान लिबास नी विकदे ना रब पुछदा जाता साडे तैमण देही दा की तोना एक तोले
ਪੁੱਛਦਾ ਦੇਹੀ ਤੋਤੇ ਕਿਛ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਤੋਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਦਿਲ ਤੋਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ मैं जाचक तू दाता एक कर्म कमा लेना मैं जाचक तू दाता एक कर्म कमा लेना ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਜਾਚਕ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਮਾ ਲੈਣਾ मतहीन आना जाना कोई सार नहीं ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਮੇਰ ਬਿਨਾ ਜਿੰਦ ਲੱਗਣੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ मतहीन आना जाना कोई सार नहीं ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਮੇਰ ਬਿਨਾ ਜਿੰਦ ਲੱਗਣੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ मेदारों का लगा हो मेदारों का लगा हो मेदारों का लगा कर मेर हटा लेना ਉਹ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਜਾਚਕ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਮਾ ਲੈਣਾ दरख्त मला के ते फिर दे ही कड़दाए ਉਹ ਪੁਤਲਾ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਏ दरख्त मला के ते फिर दे ही कड़दाए ਆ ਪੁਤਲਾ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਏ तेरा पंज चोरा ने सतगुरु छड़वा लेना ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਜਾਚਕ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਮਾ ਲੈਣਾ घट घट विच वसदा घट घट विच वसदा लगदा कोई पेत नहीं ਉਹ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਏ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਿਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਿਆ ਕੋਈ ਮੌਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਿਆ ਕੋਈ
ਮੌਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨਹੀਂ ਰਲ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਜਾਚਕ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ परम सन्मानयोग गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ आओ साडी ते अपनी हाजरी लवाओ कोई रसना वांझी ना रहे और उस फतेह दे सिमरन विचों सानू को बोलण दा बल बख्श करो अदबे साहबा नू सीस झुकाओ ते गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। एक बार कलगीधर पातशाह महाराज भाई नंद लाल नूं कहण लगे भाई नंद लाला तेनू कुछ असीं देना चाहुंदे हां दस तेरी की इच्छा पूरी करिए। आंदा महाराज जदों आए सां बड़ियां इच्छा लैके आए सां हुण ते कोई इच्छा रह ही नहीं गई। महाराज कहण लगे अज तेरे ते प्रसन्न होए तेनू कोई देना चाहुंदे दस तेरी कोई मानत होए ते पूरी करिए। आंदा महाराज जे तुठे जे ना ते फिर उन्हां गुरसिखां दे चरनां दी धूड़ दे दिओ जेड़े तेरे दर्शन करन आउंदे आ। तो सतगुरु कृपा करे आप भागां वाले जे जिन्हां नूं संगत दीयां घड़ियां दा समां प्राप्त हुंदा। अति सत्कारयोग ज्ञानी गुरविंदर सिंह जी आप दे नाल गुरमत उचारां दी सांझ पा रहे सी। मेरे अति सत्कारयोग भाई साहब भाई करमजीत सिंह जी एक सूचना दे के गए आ भी कल नूं खंडे बाटे दा अमृत तैयार होना वाह ते जिन्हां ने अजे तक भी नहीं छकिया वो मन बनाओ ते गुरु महाराज दे खंडे बाटे दा अमृत छक के ये अपने मनुखे जन्म नूं सफला बनाइए। अमृत पीवो सदा चिर जीवो सदा चिर जीवो। हाँ। जिन्हां ने सदा वास्ते जीना ना वो खंडे बाटे दा अमृत छको। कदों छकोगे ओहो जे मनुखा जन्म लैके भी खंडे बाटे दा अमृत ना छकिया ते सज्जणों होर ते कोई भी जून नहीं ओहो जेदे विच सानू ये वड्डी दात प्राप्त हो जाएगी। वाहिगुरु ये मनुखा जन्म ही है जेदे विच असीं ये दात प्राप्त कर सकदे हां। ते महाराज कहंदे सतगुर के जन्मे गमन मटाया कौन मटाया। हाँ। जदों तुसीं अमृत छक लोगे ना तुहाडे जिंदगी दे जिन्ने कीते पिछले पाप आ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੁੱਪ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਬੋੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਪੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਾ ਤੇ फिर ए मनुखा देही मिल जी दे मनुखा देही ते उस बोड़ दे रुख नूं जिन्नियां गोलां लगियां हुंदियां इन्ने चंगे कर्म कीते होना ते फिर ए सिखां दे घर दा जन्म मिलदा। जे सिखां दे घर दा एक ते एवें मिल जांदा। मैं सनाम ला के सिखी दा प्रचार करन गया उत्थे मैनू पंज प्यारे साहबान एक बचन सुनाउण आंदे ज्ञानी जी असीं पंजे सिख अमृतसर दे दर्शन करन गए दरबार साहब दे दर्शन कीते ते सरोवर दीयां परिक्रमा कर रहे सां। जदों चलदियां असीं बाबा बुढ़ा साहब जी दी बेरी दे कोल आए ना एक नौजवान कलीन शेप ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਓਏ ਮੱਥਾ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੇਕੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੇਕੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਪਛਾਂ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੋਲੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਾੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲ ਦਮਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਇਹ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਬੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਆ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਵਾਂ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਓਹੋ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਬੋੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਗੋਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਵਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੋ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਲੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵਾਹ ਆਓ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਨਾ ਉਹ ਅਮਰ ਛਕੋ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਬਾਪੂ ਅਮਰ ਛਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣੀ ਛਕ ਲਈਏ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਛਕਾਂ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਉੱਤੇ ਖੰਡਾ ਬਾਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵੰਦੇ ਰਾਹੇ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਊਂਗਾ ਰਾਹੇ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖੜਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਪੱਲੇ ਪੈਗਾ आओ जिन्होंने अमृत छकिया उन्होंने साहबा ने किस तरह जुरत भरी छंद दा सिर लेख है अमृत दा घुट पी के चिड़ियां किस बाजा नू किस तरह मरोड़ दियां जरा सुनिए अमृत दा घुट पी के चिड़ियां बाजा दे नाल रण विच पिड़ियां अमृत दा घुट पी के चिड़ियां बाजा दे नाल रण विच पिड़ियां अमृत दा घुट पी के चिड़ियां बाजा दे नाल रण विच पिड़ियां अमृत दा घुट पी के चिड़ियां बाजा दे नाल रण विच पिड़ियां चिड़ियां बाज हराए ने ऐसी शक्ति अमृत दे विच गिदड़ो शेर बनाए ऐसी शक्ति अमृत दे विच गिदड़ो शेर बनाए ने अमृत पीवो सदा चिर जीवो डर डर के क्यों मरते हो अमृत पीवो सदा चिर जीवो डर डर के क्यों मरते हो मोह माया दे जाल च फस के कूड़ा सौदा करते हो मोह माया दे जाल च फस के कूड़ा सौदा करते हो मन शहीद गंदे योदे मात नाल परनाए ने परनाए ने ऐसी शक्ति अमृत दे विच गिदड़ो शेर बनाए ऐसी शक्ति अमृत दे विच गिदड़ो शेर बनाए ने सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया बख्शिया ने सरदारियां दाते बख्शिया ने सरदारियां
ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜੋ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਏ ਨੇ मैं न मरू मन बोसन सारा अमृत पी के जान लिया मैं ना मरू मर बोसन सारा अमृत पी के जान लिया मधु शांगिया परम जोत नू मधु शांगिया परम जोत नू हिरदे विचों पछाण लिया पर सिखाने परम जोत नो हिरदे विचों पछाण लिया गुरलाल सिंह जुगराजा कवीशर गुरलाल सिंह जुगराजा कवीशर जस गुरा दे गाए गाए ने ऐसी शक्ति अमृत दे विच कितनो शेर बनाए ऐसी शक्ति अमृत दे विच कितनो शेर बनाए ने ऐसी शक्ति अमृत दे विच कितनो शेर बनाए ने ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਗ੍ਰੇਵ ਜੈਂਟਿਕ ਸਟੇਜ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਪੰਜੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੀਟ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਫੇਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਬਲ ਤੇ ਕਾਲ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀ ਉੱਠ ਪਈ, ਆਂਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਹੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬ੍ਰੈਡਾਂ 'ਚ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਬੀਬੀ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾ ਲਈ ਪਰ ਭੁੱਜੀ ਨਾ ਬਣਾਵਣਾ ਖਾਈ ਜਾਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਨ ਨੇ 4 ਬੱਜਰ ਕਰਾਤਾਂ ਤੇ 5 ਰਹਿਤਾਂ ਦਸੀਆਂ, ਕੱਛ ਕੜਾ ਕੰਘਾ ਕਿਰਪਾਨ ਕੇਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੋਣਾ ਤੇ 4 ਬੱਜਰ ਕਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਹੁੱਕਾ ਹਜਾਮਤ ਹਲਾਲੋ ਹਰਾਮ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਮਾਕੂ ਦਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁੱਕਾ ਹਜਾਮਤ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜਟਾ ਜੂੜ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁੱਕਾ ਹਜਾਮਤ ਹਲਾਲੋ ਹਰਾਮ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮਰਦ ਨੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਪਰਾਏ ਮਰਦ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜਟਾ ਜੂੜ ਰਹਿਣਾ। ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੇ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ 4 ਬੱਜਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਚਲੇਗੀ, ਪਰ ਉਹਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਨਾ ਮਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਹਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਮਰਾਦ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਰਾਦ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਉ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਸਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਵਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸੀ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਸਨ। ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਅਜੇ ਬੜੀ ਲੋੜ ਵਾ। ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਸੱਜਣ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਟੋਕ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਇੱਕ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉ ਦਾ।
ਉਹ ਜਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫਾਲੂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਰੋਗੇਟ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉਦਣ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 1992 ਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਦਣ ਉਹਦੇ ਦੋਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਥੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੌਂ ਕੇ ਕਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਿੱਟ ਕੱਜੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਉਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੋ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਈ ਭਾਈ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਗਰਾਉਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਨਾ ਘੋਟਣਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਨਾ ਘੋਟਣਾ ਐਸਐਸਪੀ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਓ। ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਜਿਨੇ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਸੀਨ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਆਂਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠਿਆ ਟੰਗਾਇਆ ਸੀ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਨੀਲ ਪੈ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਆਖਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਇਹ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਸਵਰਨਾ ਘੋਟਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਲਾਗੋ ਇੱਕ ਹਲਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਤੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੋਲੀ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ, ਜਰਨੈਲ ਹੀ ਮਾਰੂਗਾ ਨਾ। ਆਂਦੇ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲੈ ਕੇ ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਿੰਮਨਾ ਢੋਲ ਲਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਂਦੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਵਰਨੇ ਘੋਟ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਿਆ ਗਿਆ। 2 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਕੰਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ। ਆਓ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਸੇਵਾ ਬੰਦਗੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੀ, ਤਖਤ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਐਸਾ ਸਿੰਘ ਸੂਰਾ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਮਨਾਰ ਦੀ, ਪੰਥ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਨਾਮ ਸੇਵਾ ਬੰਦਗੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੀ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਐਸਾ ਸਿੰਘ ਸੂਰਾ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਮਨਾਰ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਸੀ ਕਮਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜੀ, ਪੜੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਪੜੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਉਹ ਲੱਗ ਕੇ ਕਮਾਉਣ ਸਿੱਖੀ ਖੰਡਿਤਾਰ ਦੀ, ਹਿਰਦਿਓਂ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸੰਤ ਚਰਨ
संत जरनैल सिंह लाया मोर्चा रहे सदा नाल जी पूरा पिंडे ऊपर हंडाया मोर्चा पुलिस रही पालसी पूरा पिंडे ऊपर हंडाया मोर्चा पुलिस रही पालसी ओ जेला में हटाया पंथ पहरेदार दी पुल्ले ना पछाण है क्योंकि गुरदेव सिंह जथेदार दी करनी महान है क्योंकि गुरदेव सिंह जथेदार दी करनी महान है पंथ विच सांभली सी जथेदारी जी ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਪਤਾ ਸੀ ਪਈ ਪਾਰੀ ਜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਗਦਾਰਾਂ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਪਤਾ ਸੀ ਪਈ ਪਾਰੀ ਜੋ ਪੰਥ ਦੇ ਗਦਾਰਾਂ ਜੀ ओ सुनो वार्ता जी दुश्मना दे वार दी करनी बयान है क्योंकि गुरदेव सिंह जथेदार दी करनी महान है क्योंकि गुरदेव सिंह जथेदार दी करनी महान है 92 ਦਾ ਜਾਣੋ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ गिरफ्तार कर लिया जी गिरफ्तार कर लिया 92 ਦਾ ਜਾਣੋ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ गिरफ्तार कर लिया कोटना सवर्ण बहुत सी कमीना जी इरादा बुरा तर लिया कोटना सवर्ण बहुत सी कमीना जो इरादा बुरा तर लिया ओ गल कीती जाए ना ओदी मारी मार दी जिन्ने की तकान है क्योंकि गुरदेव सिंह जथेदार दी करनी महान है क्योंकि गुरदेव सिंह जथेदार दी करनी महान है छोटियां ते पापी गुरमीत वर्गे जुल्म कमाए नक पानी पाया सिंह नंगा करके पुट्ठा लटकाए नक पानी पाया सिंह नंगा करके पुट्ठा लटकाया ओ गोलियां चलाइया कोटनी गदार जी कर दिता हान है क्योंकि गुरदेव सिंह जथेदार दी करनी महान है क्योंकि गुरदेव सिंह जथेदार दी करनी महान है 1 जनवरी ਨੂੰ ਦਹੀ ਟੋਟੇ ਕਿਤੇ ਸੀ ਦਰ ਆਏ ਪਾਈ ਜੀ ਉਤਰ ਆਏ ਪਾਈ ਜੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਹੀ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਦਰ ਆਏ ਪਾਈ ਜੀ ਪੰਥਕ ਅਖੋਤੀਆਂ ਦੀ ਖੋਟੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਲੁਕਾਈ ਸੀ ਪੰਥਕ ਅਖੋਤੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖੋਟੀ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਲੁਕਾਈ ਸੀ ओ बैंका झूठी तेरे आखिर नुहार दी सच दा निशान है जी सच दा निशान है क्योंकि गुरदेव सिंह जथेदार दी करनी महान है क्योंकि गुरदेव सिंह जथेदार दी करनी महान है जी करनी महान है ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਾਰਜਕਾਈ ਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੇ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆਂਦੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਰਨਾ ਘੋਟਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਮਿਓ ਐਸੇ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਓ ਆਓ ਆਖਰੀ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਪਰ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ 2 ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਐਮਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਸੂਰਮਾ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਆ ਇਧਰ ਐਮਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਵੇਂ ਇਹੋ ਜੇ ਦਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹੋ ਜੇ ਫਿੱਟ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਆਈ, ਆਂਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਸੰਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜਥੇ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਈ ਇੱਥੇ ਲੰਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਥੇ ਅੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਲੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗ ਡਾਈ ਜਾਊਗਾ, ਅੰਨਾ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੀ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਅੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਨਾ ਲੰਗਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਈ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਸਟੇਨ ਜਾਂ ਰਫਲ ਖੋ ਕੇ ਲਿਆਵੇ। ਉਹ ਮਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਭਾਈ ਮਥਰਾ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਚੌੜੇ ਮਧਰੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਆਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੂਰਮਾ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤਰ ਆਇਆ, CRP ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਖੁੱਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਤਾ ਤੇ ਸਟੇਨ ਖੋ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਥਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁੱਖੇ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਲਲਤ ਮਾਕਣ ਤੇ ਅਰਜਨ ਗੁੰਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ। ਉਹ ਅਰਨ ਵੈਦੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਗੋਲੇ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਪੂਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪੂਨਾ 125 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਜੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਆ, ਪਲਸਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਇਧਰ ਦਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਲੰਮੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਪੂਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਮਰੂਤੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੀ। मैंने आखा जे रोज फिरदा थे, मैनू केड़ा किसी ने पुछना एडी दूर आके, पर सिंह ओदी भाड़वे सन। ये अपनी घरड़ी लाण लैके सौदे खरीदी जा रहा, पर पता नहीं ये खान नू मिलने नहीं। आखिर जदों सूरमियां दे सामने आया भाई सुखदेव सिंह सुखे ने आख्या, और रजिंदर सिंह हुण मार मोटरसाइकिल नू कक ते कार दे बराबर, बाकी दा काम मैं कर दूंगा। जितना दोवां सूरियां ने 10 अगस्त 1986 नू ओदी छाती च गोलियां मार के डुल्ले होए शहीदां दे खून दा बदला लिया, उन्हां लैणां नू तुहाडे सामने जोड़ी इंज बयान कर रही है। हथी बीज आप जार होके फौज चोर टार, जाके विच पुणे शहर कोठी सी बना रिया, कार टीप टाप हथी ताकिया लवारिया। डर दिलों सी पलाया जो सी जुल्म कमाया, अकाल तख्त नू सिटाया ताके टेका तोपां नू कर दिता सी शहीद निर्दोष लोकां नू। बीत आप जार होके फौज चोर टार, जाके विच पुणे शहर कोठी सी बना रिया, कार टीप टाप हथी ताकिया लवारिया। डर दिलों सी पलाया जो सी जुल्म कमाया, अकाल तख्त नू सिटाया ताके ठेका तोपां नू कर दिता सी शहीद निर्दोष लोकां नू। कहंदा मरुती कार नाल कार वाली नाल, जाके विच सी बाजार
ਸਬਜੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਡੀਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੱਥ ਜੋ ਸਟੇਨ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤਾਣ ਲਿਆ ਮੌਕਾ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਟੈਣ ਸੀ ਬਜ਼ਾਰੋਂ ਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਮੋੜੀ ਹੈ ਸੀ ਰੇਸ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਜੋ ਸੀ ਸਮਾਂ ਤਾੜਦੀ ਅੱਜ ਲੱਭਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰੇ ਪਾਲਦੀ ਇੰਨੋ ਸੂਝ ਕੀ ਜੋ ਕੱਢੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੌਤ ਮੱਟੀ ਮਰਦਾਂ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਮੈਂ ਬੱਪਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਜਰਾ ਚਾਪਰ ਜਰਨਲ ਵੈਦਾ ਗਿਆ ਕਾਬਰ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਸੁੱਕ ਗਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕਾ ਬਚਾ ਲਈ ਅੱਜ ਤਾਣੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤਾੜ ਢੇਲੇ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ ਪਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਝੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਚਾੜ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬੈਠੇ ਵਾਲੀ ਸੀ ਰਮੇੜ ਪੜਤੀ ਚਮੜਿਆ ਚੀਫ ਕਮਾਂਡਰ ਜੀ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਆਰਡਰ ਜਿੰਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਾਰਵਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਮੱਥਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਲਾਵੇ ਕਦੇ ਬਚ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਫਲ ਕੀਤਿਆਂ ਨਾ ਪਾਵੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸੱਚ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨਾ ਵੇਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੇ ਬਚ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਕਰੇ ਹੱਲੇ ਉਹਦਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲੇ ਨਾਟਕ ਦੀਰ ਉਹਦਾ ਠੱਲੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਡਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕਾ ਬਚਾ ਲਈ ਸੀਟ ਥੱਲੇ ਵੜਿਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਕਰਨੀ ਨਿਆਣੀ ਐਸੀ ਵਰਤੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਫੱਟੜ ਸੀ ਨਾਰੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਮਾਰ ਗਈ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਭਰ ਗਈ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਚੁਕਾ ਤੋੜੀ ਛਾੜ ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਕੋੜੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗਈ ਪੰਡਤਾਣੀ ਉੱਥੇ ਵੈਦਾ ਕੱਲਿਆ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਛੇ ਕਾਰਾਂ ਕਈਆਂ ਕੱਪ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰ ਗੋਦੇ ਤਾਈਓ ਵਾਰਾਂ ਕਈ ਜੁਗਰਾਜ ਗਿੱਲ ਜੀ ਆਏ ਸੂਰ ਮੇਰਾ ਕਾਬੂ ਲਾਗੇ ਠੱਗੇ ਢਿੱਲ ਜੀ ਬੇਗੈਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਬੇਗੈਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਐ ਪਰ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਬਿਰਲੇ ਉਹ ਗੱਪਾ ਮਾਰ ਗਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਪੂਰੇ ਕੋਲ ਇਕਰਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਬਿਰਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਤੇ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਹੋਵੇ ਪੇਟਾ ਸੀਸ ਬੇਟਾ ਦੀ ਸੀਸ ਦੀ ਉਦੋਂ ਚੜਾਉਣ ਮਿਰਲੇ ਅਮਰ ਵਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਮਰ ਵਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਦੀਦ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਮਿਰਲੇ ਕੌਣ ਹੀ ਬਿਰਲੇ ਵਿਰਲੀਆਂ ਮਾਵਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੇ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਵੰਡ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਵਲੇ ਜੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ ਫਤਿਹ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਓ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਉਪਰੰਤ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਕਥਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਹਨ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾਇਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਦੀਵਾਨ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਥੇ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਹਲਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਜ਼ ਏ ਨੇਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੇ 3 ਦਿਨ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਤੇ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 1992 ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰੋਂ ਛਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਮਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 1993 ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਉਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਰਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਜਲਾਲਤ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਝੱਲੀ ਆ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਕਤ ਬਦਲਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਪੇਨ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਮੇਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਓਟਾਵਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੁੱਕਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਤਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਇਆ ਆ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਆ। ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਿਖਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਆ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਰ ਵਸਦਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਇਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੁਛ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਲਝ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਵਸੇਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਈਏ। ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਆਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੰਥ ਦੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡੀਏ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
क्योंकि अज दीवान तकरीबन 11 वजे ताईं चलेगा। अपने को आत्म रस कीर्तन दे विच भाई गगनदीप सिंह जी, भाई हरप्रीत सिंह जी वो भी आउणगे। 9:30 वजे जां उस तो थोड़ा देर बाद अपने कोल अज फायरवर्क्स का भी प्रोग्राम है। सो दीवान इसी तरह चलने हैं। जिन्हों ने बाहर जाके देखने हैं या कुछ भी है तो जरूर वापस आ जाओ। हुण मैं बड़ा समा नहीं लैंदा क्योंकि अगे 5-7 मिनट आपां लेट हो गए हैं। सो बेनती करदा है जी भाई साहब नूं जी संगत नूं कीर्तन नाल जोड़नगे जी। वाहिगुरु। दंडोत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ, डोलनते राखो प्रभु, डोलनते राखो प्रभु, नानक दे हथ। मान मेरे सुख सहज से तीन जपना, मान मेरे सुख सहज से तीन जपना, मान मेरे सुख सहज से तीन जपना, आठ पैर
प्रभ त्याई तू, आठ पहर प्रभ त्याई तू। गुण गोविंद नित गाओ मन मेरे, सुख सहज से ती जपना मन मेरे, सुख सहज से ती जपना। आठ पहर प्रभ त्याई तू, आठ पहर प्रभ त्याई तू। गुण गोविंद नित गाओ मन मेरे, सुख सहज से ती जपना मन मेरे, सुख सहज से ती जपना। सोई ते आया जीने सिर शाह पातशाह, सोई ते आया जीने सिर शाह पातशाह। तिस ही की कर आसमान, जिसका सब सुख साहो। तिस ही की कर आसमान, जिसका सब सुख साहो। सबसे अणपा छड़ के, सबसे अणपा छड़ के, गुर की चरणी पाओ मन मेरे, सुख सहज से ती जपना मन मेरे, सुख सहज से ती जपना। तिसकी शरणी पार मना, जिस जेव डोबर न कोय। तिसकी शरणी पार मना, जिस जेव डोबर न कोय। जिस सिमरत सुख होए,
कणा दुख दर्द न मूले होए। जिस सिमरत सुख होए कणा दुख दर्द न मूले होए। सदा सदा कर चाकरी सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहिब सच्चा सोए मन मेरे सुख सहज से अपना मन मेरे सुख सहज से जपना। आठ पैर प्रभ त्याई तू आठ पैर प्रभ त्याई तू गुण गोविंद नित गा मन मेरे सुख सहज से जपना। मन मेरे सुख सहज से जपना। साध संगत होए निर्मला कटिया जम की पास। साध संगत होए निर्मला कटिया जम की पास। सुख दाता पै पंजनो तिस आगे कर अरदास। साध संगत होए निर्मला कटिए चमकी पास। सुख दाता पै पंजनो तिस आगे कर अरदास। मेहर करे जिस मेहरबान मेहर करे जिस मेहरबान ता कारज आवे रास। मन मेरे सुख सहज से जपना। मन मेरे सुख सहज से जपना।
बहुत बहुत बखानिए ऊंचो ऊंचा था। बहुत बहुत बखानिए ऊंचो ऊंचा था। वरना चेना बाहरा कीमत कहना सका। वरना चेना बाहरा कीमत कहना सका। नानक को प्रभ में आकर, नानक को प्रभ में आकर सच देवो अपना नाम। मन मेरे सुख सहज से अपना। मन मेरे सुख सहज से जपना। आठ पैर प्रभ त्याए, आठ पैर प्रभ त्याए तुम। गुण गोविंद नित गाओ। मन मेरे सुख सहज से जपना। मन मेरे सुख सहज से जपना। मन मेरे सुख सहज से जपना। राम नाम गुण गाए ले मीता। हर सिमरत तेरी लाज रहे। राम नाम गुण गाए ले मीता। हर सिमरत तेरी लाज है। राम नाम गुण गाए ले मीता। हर सिमरत तेरी लाज है। हर सिमरत तेरी लाज रहे। हर सिमरत जम कछ न कहे। हर सिमरत तेरी लाज रहे। हर सिमरत जम कछ न कहे। राम नाम गुण गाए ले मीता। हर सिमरत तेरी लाज रहे।
राम नाम गुण गायले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे। हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछ न कहे। हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछ न कहे। राम नाम गुण गायले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे। राम नाम गुण गायले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे। तेरे काज ना ग्रह राज मान, तेरे काज ना बिख जंजाल। तेरे काज ना ग्रह राज मान, तेरे काज ना बिख जंजाल। इष्ट मीत जान सब चले, इष्ट मीत जान सब चले। हर हर नाम संग तेरे चले, हर हर नाम संग तेरे चले। हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछ न कहे। हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछ न कहे। राम नाम गुण गायले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे। राम नाम गुण गायले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे। बिन हर सगल निरारत कौन, सोय न रूपा माटी दाम। बिन हर सगल निरारत काम, सोय न रूपा माटी दाम। गुर का शब्द जाप मन सुखा, गुर का शब्द जाप मन सुखा। निहा वहाँ तेरो उजल मुखा, निहा वहाँ तेरो उजल मुखा। हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछ न कहे। हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछ न कहे। राम नाम गुण गायले
हर सिमरत तेरी लाज है। राम नाम गुण गाए ले मीठा, हर सिमरत तेरी लाज है। हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछ ना कहे। हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछ न कहे। राम नाम गुण गाए ले मीठा, हर सिमरत तेरी लाज रहे। राम नाम गुण गाए ले मीठा, हर सिमरत तेरी लाज रहे। कर कर था के बड़े बड़े ने, ये नहीं न किए काज माया पूरे। कर कर था के बड़े बड़े ने, के नहीं न किए काज माया पूरे। हर हर नाम जपै जन कोय, हर हर नाम जपै जन कोय, ताकि आसा पूरन होए। ताकि आसा पूरन होए। हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछ ना कहे। हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछ ना कहे। राम नाम गुण गाए ले मीठा, हर सिमरत तेरी लाज है। राम नाम गुण गाए ले मीठा, हर सिमरत तेरी लाज है। हर भगतन को नाम गान, संति जीता जन्म पार। हर भगतन को नाम गान, संति। राम नाम गुण गाए ले मीठा, हर सिमरत तेरी लाज है। राम नाम गुण गाए ले मीठा, हर सिमरत तेरी लाज है। गुरु
परताप तुम्हारा देख के, परताप तुम्हारा देख के जमदूत चढ़ जाए, जमदूत चढ़ जाए। परताप तुम्हारा देख के, परताप तुम्हारा देख के जमदूत चढ़ जाए, जमदूत चढ़ जाए। परताप तुम्हारा देख के, परताप तुम्हारा वाहिगुरु देख के जमदूत चढ़ जाए, 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 जमदूत चढ़ जाए। परताप तुम्हारा देख के, परताप तुम्हारा देख के जमदूत चढ़ जाए, जमदूत चढ़ जाए। कीता लोड़ सो करे, तुझ बिन कछ ना है। कीता लोड़ सो करे, तुझ बिन कछ ना है। जमदूत चढ़ जाए, जमदूत चढ़ जाए, जमदूत चढ़ जाए, जमदूत चढ़ जाए। परताप तुम्हारा देख के, परताप तुम्हारा देख के जमदूत चढ़ जाए, जमदूत चढ़ जाए। तुमरी कृपा ते छूटी है, बिन से अहमेव। तुमरी कृपा ते छूटी है, बिन से अहमेव। सर्व कला समराथ प्रभु, पूरे गुरुदेव। जमदूत छड़ जाए, जमदूत छड़ जाए, जमदूत छड़ जाए,
जमदूत छट जाए परताप तुम्हारा देख के परताप तुम्हारा देख के जमदूत छट जाए जमदूत छट जाए परताप तुम्हारा देख के परताप तुम्हारा देख के जमदूत छट जाए जमदूत छट जाए। खोजत खोजत खोजया ना मैं बिन कूर खोजत खोजत खोजया खोजत खोजत खोजया खोजत खोजत खोजया ना मैं बिन खोजत खोजत खोजया खोजत खोजत खोजया ना मैं बिन ना मैं बिन खोजत खोजत खोजया ना मैं बिन पूर जीवन सुख सब साध संग प्रभ मन सापूर जमदूत छट जाए जमदूत छट जाए जमदूत छट जाए जमदूत छट जाए परताप तुम्हारा देख के परताप तुम्हारा देख के जमदूत छट जाए जमदूत छट जाए परताप तुम्हारा वाहिगुरु देख के परताप तुम्हारा देख के जमदूत छट जाए जमदूत छट जाए। जित जित लावो तित तित लगे शारप सब जानी जित जित लावो तित तित लगे शारप सब जानी जत कत तुम भरपूर हो मेरे दीन दयाली जमदूत छट जाए जमदूत छट जाए जमदूत छट जाए जमदूत छट जाए
परताप तुम्हारा देख के, परताप तुम्हारा देख के जमदूत छट जाए, जमदूत छट जाए। परताप तुम्हारा देख के, परताप तुम्हारा देख के जमदूत छट जाए, जमदूत छट जाए। सब किछ तुम ते मांगना, बट पाती पाए। सब किछ तुम ते मांगना, बट पाती पाए। नानक की अरदास प्रभ जीवा गुण गाए। जमदूत छट जाए, जमदूत छट जाए, जमदूत छट जाए, जमदूत छट जाए। परताप तुम्हारा देख के, परताप तुम्हारा देख के जमदूत छट जाए, जमदूत छट जाए। परताप तुम्हारा देख के, परताप तुम्हारा देख के जमदूत छट जाए, जमदूत छट जाए। जमदूत छट जाए, 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 जमदूत छट जाए। परताप तुम्हारा देख के, परताप तुम्हारा देख के जमदूत छट जाए, जमदूत छट जाए, जमदूत छट जाए। अब कलू आयो रे एक नाम हो। अब कलू आयो रे एक नाम हो। अब कलू आयो रे एक नाम बो। अब कलू आयो रे एक नाम बो। अनुरोध नाही नाही, अनुरोध नाही नाही, मत परम फूलो फूलो।
अब कलू आयो रे एक नाम बो 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 अब कलू आयो रे एक नाम बो बो अनरोत नाही नाही अनरोत नाही नाही मत परम अब कलू आयो रे एक नाम बो 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 अब कलू आयो रे एक नाम बो 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 देख फूल 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 अहम त्याग त्यागे देख फूल 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 अहम त्याग त्यागे चरण कमल पागे तुम मिलो प्रभु सुभागे चरण कमल पागे तुम मिलो प्रभु सुभागे हर चेत मन मेरे हर चेत मन मेरे मत कर्म अब कलू आयो रे एक नाम बो 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 अब कलू आयो रे एक नाम बो बो ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਸਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਫੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਸਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਖਦਾਈ ਕਥਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਸੁਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਤੋ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਡਮੁੱਲੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਵਾ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਜੋ ਬੜੇ ਹੀ ਰਸ ਭਿੰਨੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਫੋਨ ਇਸੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਠੀਕ ਜੋ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ, 8:15 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 9 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਤਾਈਂ
ਹਾਂਜੀ ਤੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਰਾੜ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਸਤੈਦੀ ਸਾਡੀ CHP ਦੀ ਟੀਮ, ਸ਼ੈਰਫ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਈਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। माहे गुरु साहिब जियो, कबीर ऐसा एक आद, कबीर ऐसा एक आध, जो जीवत मृतक होए, निर्भय होए कै गुण रवै, जत पेखो तत सोए। कबीर जा दिन हो मुआ, पाछे भया आनंद, मोहे मिलियो प्रभ आपना, संगी भजह गोबिंद। कबीर जा दिन हो मुआ, पाछे भया आनंद, मोहे मिलियो प्रभ आपना, संगी भजह गोबिंद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी
ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ। परमेश्वर ने ये सबब ही ऐसा बनाया है कि इन्हां दिनां दे विच ही श्री आनंदपुर साहिब जी दी धरती ते होले महल्ले दा दिहाड़ा बहुत श्रद्धा अकीदत और भावना नाल मनाया जा रहा। सन्मानयोग भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले अमृत गुरबाणी कीर्तन सरवण करा रहे सन। साध संगत इस वरे आपा ने भगत कबीर साहब जी दे जो उचारण किए हुए श्लोक ने उन्हां दी लड़ीवार विचार प्रारंभ की। कल तक इस स्थान ते 4 श्लोकां दी व्याख्या आपां कीती सी। अज 2 श्लोकां दा पाठ आप जी ने सरवण कीता है। जिवें आप जी ने सरवण भी कर लिया स्टेज तो अनाउंसमेंट। कल सवेर दे दीवान विच आसा की वार दा कीर्तन भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले कीर्तन करनगे ते जो सतगुरु सवेरे इस दरबार विच प्रकाशमन हो के हुक्म दी दात बख्शणगे उस दी आपां विचार करांगे। कल संध्या दे दीवान विच दास दी इच्छा है कि आपां जिस त्योहार दे नाल संबंधित इत्थे गुरु दरबार च हाजरी भर रहे हां खोले महल्ले दे संबंध विच आप नाल जरूर विचार कीती जाए। भावां हर साल ये विचार हुंदी। आओ जी इन्हां 2 श्लोकां दे अखरी अर्थ और समय विच रह के आपां विचार कर सकीए। आप जितने गुरु दरबार विच शोभाएमान हो साध संगत आप जी एकाग्रता दी दात बख्शियो। बच्चों नूं यतन करियो कि बीबियां भैणा अपने कोल चुप करा के बैठा सकन। अदब सहित समूह संगत उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। भगत कबीर साहब जी दे जो अज 2 श्लोक ने विचार अधीन इन्हां दोनों श्लोकां दा जिहड़ा प्रकरण है जां विशा है वो एक ही है। पहला इन्हां श्लोकां दे अखरी अर्थ आप जी ध्यान दिया जी तवज्जो देनी। पहला श्लोक है कबीर ऐसा एक आध। इहदा भाव कि भगत कबीर साहब जी ये फरमा रहे ने बचन कर रहे ने इस संसार विच एक शब्द उन्हां वरत्या आध। आध दा अर्थ पंजाबी जिन्हों कहने अद्धा। इउं शब्द वरत लीए कि इस संसार विच एक अद्धा ही है। कौन जी? महाराज कहते जो जीवत मृतक होए जेड़ा जिउंदे जी ही मर जाए। पहला अखरी अर्थ ने इस संसार विच एक अद्धा ही है कि जेड़ा जिउंदे जी मृतक हो जाता है मर जाता है ते फिर की करता है निरभय होए कै हुण रवै। जेड़ा जिउंदे जी मर जाता है वो संसार वालों निरभव होके बेखौफ होके डर तो रहत होके परमात्मा दे गुण गाउंदा है। गुण रवै दा अर्थ है कि परमेश्वर दे गुण गाउंदा है। जत पेखो तत सोए। फिर जिधर वो झाती मारदा है ओदी नजर जिस पासे जांदी है वो परमात्मा तो बिना किसी दूसरे होर नूं देखदा ही नहीं। उन्होंने हर पासे परमेश्वर ही नजर आंदा।
ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਬੜੀ ਸੁਖੈਨ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੱਜਣ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਏਕ ਆਦ ਜੋ ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਡੇਢ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਅੱਧਾ। ਇਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਨੇ ਵਿਰਲੇ, ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਕੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜੇ ਚੀਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡਾ ਸੀ ਅਕਸਰ ਵਰਤ। ਇੱਕ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਜਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀਆਂ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਖੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਕਣੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੈਨ, ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ। ਖੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਕਣੇ ਫੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਏਕ ਆਦ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੈ ਐਸਾ ਜੋ ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ, ਜੀਵਤ ਦਰ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹੀ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ ਕੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਿਰਭੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਿਰਭਉ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਚ ਅਭੈ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣ ਰਵੈ। ਗੁਣ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ। ਰਵੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੋਲਣਾ, ਮੰਨਣਾ, ਜਪਣਾ, ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਤ ਵੇਖੋ ਤਤ ਸੋਏ। ਉਹ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਵੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਦਿਸਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਗੁਰੂਦੁਆਰਿਆਂ ਚ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜਾ ਬਿਨ ਹਉ ਮੁਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਜਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ। ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਅਤੇ, ਇਹ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਆਮ ਪੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਕੌਮ ਹੁਆ ਨਾ। ਜਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਜਿਸ, ਤੇ ਜਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਅਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹ ਨਾ ਕੋਈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਅਰਥ ਜਿਸ ਨੇ, ਜਾ ਕਰਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਹਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ। ਜਿਸ ਕਰਤੇ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਤੀ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸੋਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਖਾਰਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਲਈ ਬੁਲਾਓ, ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਬੁਲਾਓ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਘਰਾਂ ਚ ਰਖਾਓ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਪਏਗੀ ਨਾ ਜੀ।
फिर अर्ज सुनियो थोड़ी विशा नहीं भावें मेरा है। मैं पिछले साल भी इत्थे किहा सी कि जदों भाई साहब अरदास करदे आ, आपां कोई भी अरदास करनी ते साडे अरदास दे 6 पदे ने जी। 6 पदियां च सानू वार-वार बुलाया जांदा वाहिगुरू। 4 वारी तां कहा जांदा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू। हाँ जी, एक बारी कहा जाता खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरू, ते 6वीं वार कहा जाता धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरू। पर जिहड़ा पहला पदा है ना जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रथम भगौती तो लैके तेग बहादुर सिमरे घर नौनिद आवे धाए, ਇਹ ਧੰਨ गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ਦੇ बचन, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ बचन। उस तो अगे जदों असीं पढ़ने तेग बहादुर सिमरिया घर नौनिद आवे धाए, सब थाई होए सहाय। अगे जिहड़े शब्द ने ये पंथ ने जोड़े ने, उस तरह तुकांत बना के अगला पंथ है 10वें पातशाह। उंज वैसे मर्यादित लिखा 10वां पातशाह। 10वां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी। ये ध्यान नाल सुनियो फिर, सिंह साहब जी इहदा अर्थ है ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ साहिब। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ गुरु गोबिंद सिंह ने, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ साहिब। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह का जिक्र करके 10वां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई होए सहाय। हुण अगले जिहड़े तुकां ने वो बहुत कुछ सानू सिखांदियां ने जी। अगले बचन ने 10 पातशाहियां दी जोत शब्द वरत्या, गुरमुखो चेते रखियो। 10 पातशाहियां दी जोत। अगे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अगले शब्द बहुत सिखां नूं ध्यान देने वाले ने। असीं सवैकन बोल दाने कि दर्शन दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू ना। उत्ते साडे बजुर्गां ने जदों अरदास बनाई, उन्हां ने दर्शन शब्द नहीं दर्ज कीता, उन्हां ने शब्द लिखिया पाठ ते नाल लिख दिता कि 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू। एदा मतलब सी, मैं अक्सर ये कथा च कहना हुन्ना, एदा मतलब ये सी कि गुरु ग्रंथ साहिब दे जिसने दीदार करने ने वो गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ करे। उत्थे शब्द पाठ दीदार है कि गुरु ग्रंथ साहिब दा जिहड़ा पाठ करेगा या पाठ सुनेगा वो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे दीदार करे। इस करके मैं अर्ज कीती जी कि जिहड़ी व्याख्या है अज दी जिहड़ी विचार है, असीं देख रहे हैं। थोड़ा जिहा मैं विषय चों निकलिया वां, मैनूं बख्श दिया जी प्लीज। पुराने समय कहंदे सन व्याख्या दे 3-4 तरीके। एक सी कि जिहड़ियां जुगत सी कि नारद पद्धति, एक सी व्यास पद्धति, एक सी रुद्र पद्धति। फिर बेनती सुनियो, एक है नारद पद्धति। नारद जिहड़े सन वो वीणा दे नाल साज वजा के ओ कीर्तन करदे सन। ये नारद पद्धति दा मतलब है कि जिवें आपां हुण भाई साहब कीर्तन करके गए, नाल तानपुरा वासिया सी, हारमोनीयम सन या तंती साज वजदे, ये उस ढंग दी परमात्मा दी सिफत हुंदी। दूसरी है व्यास। नारद विच आ जांदे ने भाई मरदाना जी, वो तंती साज रबाब वजा रहे। दूसरा व्यास विच आउंदा है जिवें भाई गुरदास साहब जी, वो व्याख्या हो रही। ये होर सौखा शब्द वरतना शैली, नारद शैली, व्यास शैली। तीसरा रुद्र शैली, जिवें ढाडी साहब लगदे आ, सरंगी वजदी है नाल ढड वज रही, ये रुद्र शैली है। जिहड़ी अजकल कथा है ना, खिमा कर दिओ, मरकट शैली हो गई। समझ गया जी? मरकट दर ते बांदर, इधरों टपूसी मारदा बांदर, दूजे पासे बह जांदा, दूजे पासों पैदा, तीजी छाताणी ला वैंदा। अज दी कथा मैनूं बख्श दिओ, मरकट शैली हो के रह गई है। असीं स्टेज ते टपूसी मारने पे, सिद्धांत बहुत दूर लगदा पिया। ये सच्चाई है ना जी। हुण जिहड़ी मैं अर्ज कर लगा कि शब्द की व्याख्या मैं अक्सर जोर देना कि आपां बैठे शब्द दे अर्थ लई। हुण अगला जिहड़ा श्लोक है तकरीबन असीं सारे सुनने आ। ये श्लोक है कबीर जा बिन हौ मुआ। जा दा अर्थ है जिस, इहदा अर्थ हो गया जिस दिन। हौ दा लफ्जी अर्थ है मैं, जिन्हों आप जी दी शबलावजी अंग्रेजी कह लो ईगो। जिदन अंदर दी खौमे मर गई,
ਜਿੱਦਨ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਨ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜਾਤ ਦਿਨ ਖੌਮ ਹੁਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਈਗੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੰਕਾਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਛੈ ਭਇਆ ਆਨੰਦ। ਉਸ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਖੌਮੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਛੈ ਭਇਆ ਆਨੰਦ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੌਮੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣਤ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਗੋ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਆਨੰਦ ਪੈਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਓ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੌਣ? ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੰਗੀ ਭਜੈ ਗੋਬਿੰਦ। ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਪਾਠ ਆਇਆ, ਵੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਗੱਗੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਹੋੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਦੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਥਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਪੈਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਇਹਨੂੰ ਔਂਕੜ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਹੋੜਾ ਬੋਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਗੀ ਭਜੈ ਗੋਬਿੰਦ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 15ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜੀ, ਟੂਟੀ ਗੰਢਨਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹੋੜਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਔਂਕੜ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਧੁਨੀ ਦੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਨ, ਸਿਲਾਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਕਥਾ 'ਚ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਪਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਦੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਹੋੜਾ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੋੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਔਂਕੜ ਹੈ ਇਹ ਲਘੂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਕਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੀਰਘ ਕੀ ਤੇ ਲਘੂ ਕੀ। ਹੋੜਾ ਦੀਰਘ ਹੈ। ਦੀਰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਲਘੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਝ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਪੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਟਕ ਟਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰਦਾ, ਚੁਟਕੀ ਮਾਰੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲਘੂ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੀਰਘ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ ਉਹ ਲਘੂ, ਔਂਕੜ ਲਘੂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਗੋਪਾਲ, ਔਂਕੜ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗਾ ਗੋਪਾਲ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਤੇ ਦੀਰਘ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਗੋਪਾਲ, ਤਾਂ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਲਘੂ ਵਿੱਚ ਗੋਪਾਲ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਖੌਮ ਹੁਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਰਿਆ, ਪਾਛੈ ਭਇਆ ਆਨੰਦ। ਉਸ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਛੇ ਦਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਵਸਥਾ, ਮੋਹ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੰਗੀ, ਇੱਕ ਸੰਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗੀ, ਸਾਥੀ। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਮਰੀ ਹੈ, ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰੀ। ਇੱਥੇ ਸੰਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਗੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਨ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਏ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਥੀ? ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ,
मेरी जीव आ मेरे ज्ञान इंद्रे। कहन लगे जिस दिन दी मैं मर गई उस दिन दे जिन्ने मेरे ज्ञान इंद्रे ना ये भी मैल तो रहत हो गए। हुण सारे ज्ञान इंद्रे भी परमात्मा दे गीत पै गाउंदे। फिर अर्ज है कि मेरे साथी जेडे मेरे नाल ने एक गल होर सुनियो, इन्हां नूं संगी कहा है जी। आ जिहड़ियां मैं जिक्र कीते ना जी अखां, तुसीं एक शब्द पढ़दे हो अक्सर मृतक वेले पढ़िया जांदा है कि देही गावा जियो तर महतो बसै पंच किरसाना नैनू नकटू सर्वणु रसपति इंद्री कहा न माना बाबा अब ना बसो ए गाँव घरी घरी का लेखा मांगे कायत चेतो नौ धर्म राय जब लेखा मांगे बाकी निकसी भारी पंच किरसान वा भाग गए लै बांधियो जियो दरबारी। जेडे साथी सन शरीर खेती वांधे पै सन, महाराज कहंदे छड्ड के चले गए। इत्थे संगी दर जिदन मैं मर गई हौमे मर गई, जेड़े मेरे साथी ने मेरे ज्ञान इंद्रे ने हुणे सच्ची मुच्ची मेरे नाल रल के परमात्मा दे गीत गा रहे। ये दो श्लोक हुण जीवत मरना की है, इस बेनती नूं ध्यान नाल सुनियो। परमात्मा मेहर करे कि इस मौत तो पहला शब्द विच मरण दी जांच आए। इतिहास विचों ही अर्ज करांगा। मैं अक्सर कहना गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ करदे हां, गुरुदेव ने जदों मौत दी गल कीती है ते सतगुरां ने तकरीबन 4 तरह दी मौत बाणी च लिखी, क्योंकि अज दोवें शब्द आए ने जीवत मृतक होए ते दूसरा आया है जां दिन खौम हुआ। ये मौत नाल संबंधित 4 तरह दी मौत दा जिक्र गुरुदेव ने बाणी च कीता है जी। पहली मौत होवे जिहदे बारे असीं सारे जाणू, ये जानने भी मरना है एक दिन, पर महसूस नहीं हो रहा कि मैं भी मरना है। फिर अर्ज सुनियो, ये मैं भी कहां दा मरना है। पहली मौत है शारीरिक मौत जिन्हों फिजिकल डेथ कहने, ते ये सब लई इको है। इत्थे राजा आवे प्रजा होवे संत होवे सिपाही होवे विचारी होवे संसारी होवे ब्रह्म ज्ञानी होवे अज्ञानी होवे मनमुख होवे सन्मुख होवे कूड़ा होवे सच होवे। चेते रखियो जिदा पंजां तत्तां दा ढांचा रब ने बना दिता उन्हें मरना जरूर है। ये फिजिकल मौत है ना, जिन्हों आप जी बाणी च पढ़दे हो जो जन्मै सो जानो मूआ। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह हमारे बचन करदे जो उपजो सो बिनस है पर वो आज कह काल, अज जां कल जेड़ा बनिया है उन्हें मरना है। इनू आपां शरीरक मौत कहने भाई। ओदी थोड़ी जी होर बेनती, शरीरक मौत दा भी सतगुरां ने बाणी च एक खुलासा कीता है। ये मरदी किवें? एक शब्द है जी, ओदियां राव दियां तुकां ने, महाराज जी दा मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ। एदियां पहलियां तुकां ने सतगुरां दियां शब्द दियां। तिचर वसै सुहेलड़ी जिचर साथी नाल जां साथी उठी चलिया तां तन खाकू राल। एक है मौत। तिचर वसै सुहेलड़ी, एदा अर्थ है ओनी देर तक मेरी काया मेरे शरीर ऐ मेरी बॉडी शब्द वरता ओनी देर तक तू सुहेली है जिन्नी देर तक तेरी साथी तेरा आत्मा विच है। जिदन तेरा साथी विचों निकल गया ना, चेते रखी तू बड़ी घर विच तेरी कीमत होवेगी, कौम विच कीमत होवेगी, समाज विच कीमत होएगी। जिदन तेरे साथी छड्ड के चला गया उदन तू मिट्टी विच रुल जाए, क्योंकि तेनू किसी घर नहीं रखना। वो है फिजिकल मौत। तिचर वसै सुहेलड़ी काया नू क्या जिचर साथी नाल जां साथी उठी चलिया तां तन खाकू राल। इहदे विच एक बचन आउंदा है जिचर वसिया कंत घर जियो जियो सब का हाथ। जिन्नी देर तक काया विच आत्मा है जिंद है, कह लो सारे जी कहंदे, जिन्ने जिन्ने रिश्ते ने उस रिश्ते नाल जी जी करके बुलांदे। ते महाराज कहंदे ने कि जिन्नी देर तक जिचर वसिया कंत कर जियो जियो सब का हाथ। ते जे तेरा अंदर वाला आत्मा चला गया किते रखी तेरे परिवार ने भी तेरी बात नहीं पूछनी। मैं सिर्फ संखेप जी गल कर लगा जी। मौत किन्नी तरह दी बाणी च, एक है शरीर दे विचों आत्मा दा निकल जाना, श्वासां दा खत्म हो जाना, इनू आपां मौत कहने। एक उर्दू दा विद्वान कहंदा है कि जिंदगी क्या है अनासर में ज़हूरे तरतीब
ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣੇ। मौत क्या है? इनकी आजजा का परेशान होना। जदों ये तत्त बिखर जान, उस बिखरे हुए तत्त नूं मौत कहंदे। उंज बाणी ने क्या पवन है मैं पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, माटी माटी होई एक रोवण हारे की कवन टीक। मैं बेनती करांगा पहली तरह की मौत जो गुरु ग्रंथ साहिब च पढ़िया वो है शरीरक मौत। इनू भगतां ने गुरु साहिबाना ने सारियां ने स्वीकार किया। एक गल होर याद रखियो, असी जिन्ने बैठे हैं इकल्ले गुरुद्वारे नहीं, जिन्ने शरीर इस वेले अरबां इस धरती ते ने, हर बंदा अपनी मौत दा दिन लिखा के आया पर भुल चुका है। संबत साहा लिखिया एक और वचन, मरण लिखाए मंडल में आए। मंडल में आए दा अर्थ है मां दी कुख चो जन्म बाद चो है। डेट ऑफ बर्थ बाद च लिखा गया, पर चेते रखी मौत तेरे मत्थे ते पहले लिखी गई। तू जिस दिन जाना है। मरण लिखाए मंडल में आए, जित दिहाड़े धनवरी साए ले लिखाए। मैं बेनती करांगा जी, हर कोई बंदा लिखा के आया है, कोई इंसान ऐसा नहीं, पर दुख इस चीज का इंसान भुल जाता। खैर मैं आपको बेनती करा, एक मौत ए वे, इनू गुरु साहब ने नहीं कहा ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ मैं पाठ किया, संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देव सज्जन असीसरियां जो होवे साहिब स्यो मेल घर घर एको पहुंचा। पहुंचा नहीं पाठ करना जी, पहुंचा टिप्पी नहीं बोलनी। घर घर एको पहुंचा सदन खास नानक से देह अवन। देखो नानक से देह अवन ओ दिन मेरे ते भी आ रहा, आप भी जाना। बाबा जी ने क्या हम आदमी हाँ एकदम ही कहते एकदम दे आप जाना है जी। मेरी अर्ज है पहली मौत है जिथे शरीरक मौत कहने, दूजी मौत है शरीर जिउंदा है, गल्लां भी करदा है, कपड़े भी पांदा है, रिश्तेदारी भी पालदा है, समाज विच भी रहिंदा, हसदा भी है, रोंदा भी है, खेडदा भी है, सब कुछ तन दा संसार विच माणदा है, पर अकिरत खाने ना जिस रब ने दिता उन्होंने चेते नहीं करता। बाबा जी कहते दूजी तरह की मौत है जिहड़ा सब कुछ लैके परमात्मा नूं भुल जाता। इस मौत बारे गुरुदेव ने कहा, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कईयां नानका जै प्रीत नहीं भगवंत। इत्थे भी आ जाए जीवित मृतक होए, मृतक दे इत्थे भी क्या मृतक कईयां नानका जै प्रीत नहीं भगवंत, वो भी मुर्दा है जी। जिन हर हृदय नाम ना बस्यो, तिन मात की जै हर बांझा, तिन सुनी दे फिरै बिन नाम है ओ खप खा मुवे करांजा। मेरी अर्ज है जिथे नाम भुल जाए वो कोई जिंदगी थोड़ा जी। उंज लोग कहणगे कि जिंदगी बहुत है, नहीं प्यारियो, नाम वाली जिंदगी ता एक निमख भी लखां सालां वाली। एक निमख जो सिमरन में जिया कोट दिन से लाख सदा थिरतिया। ए प्यारे बचन फिर ध्यान नाल दिया सुनियो। एक निमक जो सिमरन में जिया, जेड़ा अपनी जिंदगी दा अख झमकन जिन्ना समा नाम च जी गया, कोट दिन से करोड़ा दिन लाख सदा थिर थिया, वो लखां करोड़ा दिन जी के चला गया। ते प्यारियो जेड़ा सिमरन च नहीं जिया ना, याद रखियो वो करोड़ा सालां दी उम्र लैके भी सब कुछ नेफल गवा गया। दूजी मौत होवे जिथे परमात्मा भुले। तीजी मौत एक होर है जी, जिहड़ी सिर्फ रिजर्व हुंदी है। मैं वैसे पहला तीन तरह की मौत कहंदा सा, जदों पाठ किया मैं रिजर्व शब्द वरते जी। जे हाकी कहने हैं ना, वो मौत होवे जिहड़ी सिर्फ शहीदां नूं नसीब हुंदी है, ते शहीदी ओनू मिलदी है जिहदे मत्थे ते रब दी बख्शिश दा दाग लगा हुंदा। दाग दा अर्थ निशानी। दागे होए सो रण में जूझे, बिन दागे भग जाए। वो मौत तीजी तरह दी है, मरण मुनसा सूरिया हक है। जे होए मरण परवानो सूरिया हक है। वो शहीदां वाली मौत है जी, जिहड़ी सूरमियां नूं नसीब हुंदी है। पर अज जिस मौत दा जिक्र भगत कबीर जी कर रहे हैं कि एक आद है जेड़ा जिउंदे जी मरदा है। कहने जिदन दा मैं मरिया उन्हें अपनी जिंदगी दा तजर्बा दिता है,
ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਸੁਣਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਆਪ ਜੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ ਕੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਉਂਦੀ? ਇੱਕ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਸੋਈ ਆਖੀਐ ਜੋ ਸਿਰ ਧਰੈ ਉਤਾਰ। ਸੇਵਕ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਹੁਣ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੇਵਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਆਪਾਂ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਕੇ ਗੋਲ ਕੋ ਰੱਖਨੇ ਪਏ। ਇਹਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰਦਨ ਉਤਾਰ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦਾ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ, ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਸੋਈ ਆਖੀਐ ਜੋ ਸਿਰ ਧਰੈ ਉਤਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲੈ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖੈ ਔਰ ਧਾਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਜਾਓ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਟੇਕਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਟੇਕਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਭਾਵ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਢਾਂਚਾ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ। ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਤ 'ਚ ਕਚਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਜਾਣਨਾ, ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਜਾਣਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਅਕਲ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਪਦਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਿਆਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਬਾਬੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਕਲ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ। ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ। ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਖੌਮੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ। ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਆਪਣੀ ਖੌਮੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਥਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਸੱਚੀ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਡਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਆ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਟਾਵਾਂ ਡਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੈਮਰਾ ਤਾਂ ਧੁਰ ਸਕਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਵਰਤੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਆ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਛਾਤ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ਲੋਕ, ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਓਏ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੀ ਜਿੰਦ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਰੀਰ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੰਦ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੇ, ਮੌਤ ਆਇਆ ਜਿੰਦ ਛੁੱਟ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਖੌਮੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੌਮੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਐਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਮਖ ਕਰ ਸਰੀਰ ਕਟਾਵੇ, ਤੌਪੀ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਿੱਕਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਚ ਮਰਨਾ। ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਖੀ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਾਖੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ,
ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ। ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਅੱਖੀ ਬਾਝੋ ਵੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ ਬਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭੈ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ। ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਹਉ ਮੁਵਾ। ਅੱਖੀ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ ਬਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭੈ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੈ ਤਉ ਖਸਮੈ ਮਿਲਣਾ। ਅਰਥ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਰਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਰੱਖੇਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੇਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰਿਓ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਦੀ ਸੁਣਦਾ ਦੇਖਿਆ? ਜੀਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਦੀ ਬੋਲਦੇ ਦੇਖਿਆ? ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ? ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖਿਆ? ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜੀਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਂਝ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਇਹ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਚ ਆਇਆ। ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜੀਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ। ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਨਿੰਦਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ। ਪਰ ਅੱਖੀ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਅਸਲ ਚ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਦੀ ਕੌਮੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਆ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਨੇਤਰ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਲਾਂਗੇ ਥੋੜੇ ਬਚਨ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ 7-8 ਸਾਖੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਟਿਊਕ ਮਾਤਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸਾਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਨਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਦੇ, ਉਹ ਤਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਆ ਘੋੜਾ ਬੰਨ, ਅੰਦਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਘੋੜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਕਸਰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਚ ਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈੱਡ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੈੱਡ ਬਣਿਆ, ਮੰਜੀ ਥੋੜਾ। ਮੰਜੀ ਤਾਂ ਸੂਤਰ ਨਾਲ ਬੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਜੀ ਤਾਂ ਨਵਾਰ ਨਾਲ ਬੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖੇ ਮੰਜੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਮੰਜੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਕਲ ਉਤਾਰਾ, ਪੈਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਕਿਆ ਅਵਤਾਰਾ। ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਘੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਸੁਬੈਕਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਬਸ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ।
कुछ नहीं बोले, बस समझो जी अंदर इन्नी दृष्टि ने पिघला के रख दिता, जिवें बच्चा सिसकियां लैके रोंदा है, ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ रोन लग पे। हजूर दे चरनां च मत्था टेक के कहंदे सतगुरु मैनू बख्श दिओ, पहले दिन मैं अदब नहीं कर सकिया, मैं बेअदबी कर दी। हजूर ने क्या 10 पुरखा होया कि? कहंदे दाता जी मैं घोड़े ते सवार सां, आप जी लगामा पकड़ के आए, चाहिदा ए सी कि मैं पैदल तुरदा। सतगुरां ने शब्द कहन लगे नहीं पुरखा, अज तू अपने घोड़े दियां लगामां पकड़ाइयां ते तैनू करतारपुर धर्मशाला च लै आया, अज तो बाद मन दियां लगामां पकड़ा दे, मैं तेनू करतार दे घर विच लै जा। मन दियां लगामां इहो जिहां पकड़ाइयां जी, उस दर ते विक गए, अपनी सोच बिल्कुल छड्ड दित्ती। मेरी बेनती है, मैं डिटेल च नहीं, जे रात नू आवाज दित्ती लैणिया बाबा जी नू, पुरखा धर्मशाला दी कंध डिग पई, बाबा लैणा जी नू क्या हुणे बनाओ 7 बचन जी। रात नू महाराज कहंदे कपड़े धो के लियाओ, सीत पैंदी है, कपड़े चुक के रावी दे कंढे हनेरे च कपड़े धोई जांदे। रात नू आवाज दे के कहंदे आ कि धर्मशाला च चूही मर गई, 7 बचन बाहर सुटन तुर पैंदे। प्यारिओ अपने हत्थी तुरे जांदे कटोरा किक्कड़ सड़दे आ, पुत्रा नू कहंदे ने नहीं, पर कहंदे पुरखा आ कटोरा चिक्कड़ चो कढ। प्यारिओ एडे कमाल दे बोल, महाराज जो कहंदे ने वो 7 बचन करके मन्नी जांदे ने। इत्थे है ये नहीं क्या महाराज सवेरे धुप नहीं निकलनी, कपड़े सवेरे धुप जाणगे। महाराज जी सवेरे दिन नहीं चढ़ना, मीह खलो जाएगा ते कंध बन जाएगी। अखीर ते वेखो मैं मर जानी। बाबा बुढ़ा साहब नू पुछदे ने किन्नी रात गई? बाबा जी कहंदे ने महाराज ये 2.5 पैर निकल गई, 1.5 रह गई। ये जेड़े पुराने नू ना समझ पाए 2.5 की ते 1.5 की, इन्नी रह गई। बाबा लैणा जी ने पूछया, बाहर गए वापस आ गए, पूछया किन्नी रात गई पुरखा? कहन लगे जिन्नी निकली, रात बनाने वाले तुसी हो, तुहाडे भाणे च निकल गई है, बाकी जेड़ी रहिंदी तुहाडी रजा च निकल जाएगी। कैठे कमाल दे बचन, समा मार दिता। तुहाडी रजा तुहाडा पाना। गुरमुखो जिउंदे जी केवल वो मर सकदा है जेड़ा मुरीद मुर्दा बन जांदा है। आपां तां किथे जिउंदे जी मरना है। साडी तां कौमे, साडा ज्ञान, साडी नॉलेज गुरु नू समझण वास्ते तैयार नहीं। वो गुरु ते अपना ज्ञान लागू कर। महाराज जी ने क्या, थोड़ी फिर बेनती सुनियो, मैं 1-2 साखियां जरूर करनी है जी। होर एक पौड़ी तुसी पढ़दे हो, मुर्दा होए मुरीद, ये 2 तरह 2 पौड़ियां ने। एक पौड़ी है मुर्दा होए मुरीद ना गली खोबना, ये भी मरिया है ना, मुर्दा हो गया। मुर्दा होए मुरीद ना गली खोबना, सबर सिद्ध शहीद भरम को खोवना, गोला मुल खरीद कारे जोवना। एक है, एक पौड़ी होर है, मुर्दा होए मुरीद सो गुर गोर समावै। भाई गुरदास साहब जी फिर सुनियो, मुर्दा होए मुरीद सो गुर गोर समावै। जेड़ा मर जांदा कबरां च ओही जांदा है ना। गोर दा लफ्जी अर्थ कबर। हुण साडे नेड़े चलो इस मुल्क विच इन्हां दा सिद्धांत है, मरण तो बाद कबरां दफनांदे। मेरी बेनती है जी, कदी जिउंदे बंदे कबरां च दफन हुंदे देखे? परिवार मरियां नूं लैके जांदा है ना, जिउंदे नूं ते कोई नहीं करदा ना कबर च। मरिया होया नूं कबर थां देंदी है, जिउंदियां नूं कबर थां नहीं देंदी। फिर अर्ज है, मरे ही कबर भी समांदे ने। गुरु कबर दी तरह है, चेते रखो, गुरु कबर नहीं, कबर दी तरह है। जिवें कबर विच मरिया नूं थां मिलदी है ना, गुरु जी विच भी ओ समांदा जेड़े जिउंदे जी मर जांदे। भाई साहब ने शब्द वरते, मुर्दा होए मुरीद सो गुर गोर समावै। जेड़ा जिउंदे जी मर जांदा है, वो गुरु कबर भी समा जाता है। ते फिर करदा कि शब्द सुरत लवलीन होए वो आप गवावे। वो शब्द सुरत का इन्ना अभ्यास करदा है, जिउंदे जी अपनी कौमे नूं मेट के रख दिंदा, अपनी मैं। प्यारिओ यही तो सब तो वड्डी मुश्किल है। बाकी पिटावां सारियां आपां करने आ, पैसा भेंट करने आ, अन्न भेंट करने आ, आटा भेंट करने आ। जेड़ी चीज भेंट करने वाली है कमली फिर गुरदुआरे च बंदे दे नाल वापस चली जाती। मैं हाँ इत्थे मैं एक होर उदाहरण आप जी नूं देना।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਜਿਆ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਚਿੱਤ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਅਰਥ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖੀ ਬਾਝੋ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤ ਕਰਾਂ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਨਗਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਬਾਬੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰੂਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਡੂਰ, ਜਬ ਤਬ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਤੁਧ ਹੋਰ ਮੁੱਚ ਗਰੂਰ। ਉਸ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੋਂ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ। ਉਂਝ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋਈ ਹੱਥੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕੜਛੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੇ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਕੜਛਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਛਾਂ ਪਤਰਾਲੀ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਆ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਪਿਆਲੀ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਇੰਨੇ ਸੰਘਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਸੂਰਜ ਤਪੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਣੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਇੰਨੇ ਠੰਡੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜਾਏ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਕੋਲ ਪੈਣ ਦੀ ਦੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੰਘਣੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰੁੱਖ ਛਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਛਾਂ ਪਤਰਾਲੀ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਆ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਪਿਆਲੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੰਗਰ ਚ ਅੱਜ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆਇਆ, ਉਹ ਸੀ ਅਸਲ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਉਹ ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਨੇਊ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੇਚੈਨ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਉਹਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਏ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੋਂ ਨੂਰ ਝਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੋਂ ਪੁਰਸ਼ੋਂ ਝਟਿਐ, ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟਿਐ। ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੀ ਆਈ ਆਏ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਿੰਡ ਜਾਏ ਕਿ ਜੋ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਵੇਖੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਵਰਨ ਵੰਡ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਨੇ ਖੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਟਿਕਦਾ, ਫਿਰ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਖੰਭਲਾ ਮਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕੌਮੇ ਜਾਤ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਢੇ? ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗ ਪੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਮਨ 'ਚ ਉਬਾਲ ਉੱਠੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਚੰਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਛਕੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਉਂਝ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਵਤੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਹੱਥੀ ਛਕਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਮਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕਬਰ ਥਾਂ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਆਤਮ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਲਈ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਲਈ ਆਇਆ। ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿਓਗੇ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਤੀਜਾ ਉਹ ਭਾਈ ਜੋਧ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋਧ, ਉਹ ਰਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਲੰਗਰ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ, ਦੇਗ ਬੁਣੀ, ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਖੌਂਚਾ ਮਾਰਨਾ, ਬਾਲਣ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਲਣਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਪੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਪਾੜਦਾ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋਧ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤਲਾਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਪੱਤਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪੱਤਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪੱਤਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਝੂਠੀਆਂ ਪੱਤਲਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ 5-10 ਪੱਤਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੁਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੱਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਪੂੰਝ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਚ ਝੂਠ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਸੀਤ ਵਰਤ ਲਾ। ਉਹ ਬੁਰਕੀਆਂ ਹੋਣੀ, ਬੁਰਕੀ ਖਾਈ ਜਾਣੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੋਧ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਪੰਗਤ ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖੀ। ਉਹਨੇ ਪਤਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਜੀ, ਝੂਠੀਆਂ ਪਤਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਲੇ ਪਤਲਾਂ ਚੋਂ ਚਿੜੀ ਚੋਗਾ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਬਦ, ਚਿੜੀ ਚੋਗਾ ਦਾਣਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਏ, ਨਾਲੇ ਰੋਈ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਜਾਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀਆ ਝੂਠਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾ ਭੋਜਨ ਛਕ, ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਲਾ ਰੋਈ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਜਨਮ ਚ ਝੂਠ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਜਨਮ ਚ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮਰੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਧ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਪੱਤਲ ਲੁਕਾਣ ਲੱਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ बेटा ये काम नहीं करना, गुरु का लंगर पंगत विच बैठ के छको जी। माता जी बोलिया नहीं ज्यादा। दूजे दिन फिर वही काम। माता खीवी जी ने बाबा बुढ़ा जी नूं, बाबा जी, भाई बुढ़ा जी, भाई बिरद कहंदे सन कि भाई जी ये जोध सारा दिन सेवा करदा, बोलदा घट, नाम जपदा, नेत्र भरे रहिंदे ने, पर लंगर पत्तलां विचों छकदा है, चिड़ी चोगा। बाबा जी ने क्या नहीं समझिया, नहीं मन्ने, मन नहीं मान लिया। पर प्यारिओ ये गल माता खीवी जी ने धन गुरु अंगद साहिब जी नाल कीती। कह लगे महाराज कि जोध ब्राह्मण जिहड़ा आया है बड़ी सेवा करदा है, पर लंगर संगत दियां पत्तलां चों छकदा, चिड़ी चोगा। गुरमुखो फिर धन गुरु अंगद साहिब आप भाई जोध लंगर सेवा कर रहे सन। सतगुरां ने पूछया भाई जोध तुसी प्रशादा कित्थों छकदे हो? चुप कर गए। दूजी बारी फिर आवाज दी प्रशादा कित्थों छकदे हो? मारे पत्तलां को चले गए। देखिया पत्तलां विच बुरकियां पईयां, चौलां दे दाने इकट्ठे, दाल पई। हजूर ने कहा ए क्यों? चरण पकड़ के कहंदा सच्चे पातशाह मेरे अंदर दी मैं नहीं मरदी पई, मैं नहीं मरदा पिया, अंदर वाला ब्राह्मण नहीं मरदा पिया, हौमे नहीं मरदी पई। अपने आप नूं सच्चा समझना, पर अंदरों मैं अत दा झूठा हां, इस करके झूठा भोजन शिकाना, मैं अंदरों सुच्चा ही नहीं। गुरमुखो धन गुरु अंगद साहिब दे नेत्र भर आए। महाराज जी ने ते बड़े प्यारे बचन कहे। कहने लगे भाई जोध
ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਬਰਤਨ 'ਚ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜੀ, ਸਬਜੀ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੇ ਮੁਖ 'ਚ ਬੁਰਕੀ ਕਾਦੀ ਪਾਈ? ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪਾ ਬੁਰਕੀ ਪਈ, ਇੱਕ ਕੋਰ ਪਈ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੀਰ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਹੀਨਤਾ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਨਿਮਰਤਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਖੀਣਤਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਤੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੀਣਤਾ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੂਠਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੁੱਚੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਭੇਟ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਲਈ ਏ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਮਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖ 125 ਸਾਲ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ, 125 ਸਾਲ ਜੀ ਕੇ ਗਏ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। 113 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 113 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਖੌਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਰਨਾ ਉਨੀ ਜਿਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਡੋਬਦਾ ਹੈ, ਮਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ 1.5 ਤੁਕ ਦਿੱਤੀ। ਜੋਧ ਰਸੋਈਆ ਦੇਵਤਾ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੁੱਤਰ ਤਾਰੀ। ਜੋਧ ਰਸੋਈਆ ਦੇਵਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਭਾਈ ਜੋਧ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਜੋਧ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਤ ਸੇਵੈ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ। ਜੋਧ ਰਸੋਈਆ ਦੇਵਤਾ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੁੱਤਰ ਤਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਪਏ। ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ, ਅੱਖੀ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਬਿਨ ਕੰਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਬਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਆ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਆ ਬਾਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੋਲਦੀਆਂ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਅੱਖੜੀਆਂ ਬਿਆਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਨੀ ਡਸੰਦੋ ਮਾਪਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੀ? ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਇਣ ਸੁਰਤ ਕਰੇ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਰ ਹੋਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਖੀ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਲੋਇਣ ਸੁਰਤ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਦੇਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰਿਓ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਸੰਕੋਚਨ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਗੀ, 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਉਹ ਹਯਾਤੀ 'ਚ ਨੇ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਕੀ ਕੋਈ ਵੇਖਣਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਜੇ, ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਿੱਪੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਂਦੇ ਪਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨੇਤਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਰੇਲ ਲਿਪੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੁੜਤ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਰੇਲ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨੇਤਰ ਨੇ।
ਤੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਖੀ ਬਾਝੋ ਵੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਾ ਸੁਣਨਾ। ਕੰਨ ਇੱਕ ਆ ਨੇ ਦਿਸਦੇ, ਇੱਕ ਕੰਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਚਰਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰਨ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਇਣ ਸੁਰਤ ਕਰੇ। ਉਹ ਭੈ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖੱਤਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਅਰਥ ਨੇ। ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਭੈ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ। ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਲੋਇਣ ਸੁਰਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਅੱਖੀ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ ਬਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭਾਂ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਿਨ ਜੇਵਾ ਜੋ ਜਪੈ ਖਿਆਏ, ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕੈਸਾ ਨਾਉ। ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਡੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੱਜਦੀ ਨਹੀਂ, ਢਿੱਡ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੱਜ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਕੰਮੀ ਇੰਨੀ, ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਰੱਜਦੀ ਥੋੜਾ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗੋਲੀਆਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦਵਾਈ ਅੱਧੀ ਕੁ ਛੁੱਟ ਜੂ ਜੇ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛੁੱਟ ਜੂ। ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਰ ਜੀਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਬੋਲਣਾ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਚੁੱਪ ਚ ਬੋਲਾ। ਚੁੱਪ ਸਿਮਰਨ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਬੋਲਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਸਿਮਰਨ ਚ, ਸੁਰਤ ਚ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਏਕ ਆਦ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਾਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ, ਉਹਦੀ ਖੌਮੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋਇ ਕੈ ਗੁਣ ਰਵੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਮੈਂ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮਰੇ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜੀ? ਬੜਾ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਮੈਂ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਜੀ? ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ। ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ ਕੈ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਗੁਣ ਰਵੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਤ ਪੇਖੋ ਤਤ ਸੋਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਪੇਖੋਂ ਦਾ ਅਰਥ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਉਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਧਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਧਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਦਿਸਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਦਾ। ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਹਉਮ ਹੁਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਰੀ? ਕਬੀਰ ਤੂ ਕਰਤਾ ਤੂ ਹੁਆ, मुझ में रहा न हूं, जब आपा पर का मिट गया, जत देखूं तत तू। किदन ना हम किया ना करेंगे, ना कर सका शरीर मैं मर गई, क्या जानू कि हर किया भयो कबीर। कबीर जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही। जान दिन जिदन मैं मरिया, अब तू ही, मैं नहीं, हुण सिर्फ तू है, मैं नहीं। कबीर जान दिन खौम हुआ, पाछे भया आनंद। उस तो बाद फिर आनंद आया। अर्ज है आनंद शब्द में बड़ी बड़ी ਇਹਦੀ व्याख्या ਕੀਤੀ जी। आनंद ਦੀ व्याख्या ਤੇ आनंद ਮੰਨਣ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਆ। आनंद ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੱਗਾ ਇਹਦੀ व्याख्या। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ। ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਖ, ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਪਰੀਤ ਕਹਿ ਲੋ। ਸੁਖ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਲਟ ਦੁੱਖ,
ਹਰਖ ਦਾ ਸੋਗ, ਉਸਤਤ ਦਾ ਵਿਪਰੀਤ ਨਿੰਦਿਆ, ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਪਰੀਤ ਅਪਮਾਨ, ਜਨਮ ਦਾ ਵਿਪਰੀਤ ਮੌਤ, ਭੋਗ ਦਾ ਵਿਪਰੀਤ ਰੋਗ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਵਿਪਰੀਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਨੰਦ ਉਹ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਹਉਮੈ ਮਰੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾਂ ਸੋਗ 'ਚ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਖੌਮ ਹੁਆ, ਪਾਛੈ ਭਇਆ ਆਨੰਦ, ਮੋਹ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। ਉਸ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਮਨ ਚੜਿਆ ਦਸਵੇਂ ਆਕਾਸ਼, ਤਿੱਥੈ ਊਂਗ ਨਾ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਖਵਾਸ, ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਵਿਆਪਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ਼। ਕਿਹੜਾ ਆਨੰਦ? ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲ ਵੇਖ ਕਟੇ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਸਵਾਰਿਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਪਾਛੈ ਭਇਆ ਆਨੰਦ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਿ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਕੌਮੀ ਤਾਂ ਇਹ ਖਲਜਗਣ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਕੌਮੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਪਰਦਾ ਪਾਟ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਣ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੰਗੀ ਭਜੈ ਗੋਬਿੰਦ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਵਾਰੀਖੀ ਤੱਥ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗਰਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਹਰਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੂਨ ਨੂੰ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਹਨ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਵੇਗਾ। 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੌਣੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਜਾਪ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਪੌਣੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। 8:15 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੱਲ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਜਨੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਗਿਆਨੀ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7:40 ਤੱਕ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਫਿਰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7:40 ਤੱਕ, 7:40 ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। 24 ਮਾਰਚ ਐਤਵਾਰ ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਔਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋੜਨਗੇ ਔਰ ਠੀਕ 10 ਵਜੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਸਦਕਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਵਰਕ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਜੁੜੀਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਜੀ। ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ बरन ना सको
भगवाना। मेरे सुंदर गहर गंभीर लाल, 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 मेरे सुंदर गहर गंभीर लाल। गुरमुख राम नाम गुण गाए, गुरमुख राम नाम गुण गाए, तू अपरंपर सर्ववार। तू अपरंपर सर्वपार, मेरे सुंदर गहर गंभीर लाल, 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 मेरे सकल पवन तेरी माया मोह, सकल पवन तेरी माया मोह, मैं अवधना से सरब तोह, मैं अवधना से सरब तोह, तू सुरनाता देवा देव, तू सुरनाता देवा देव, हर नाम में गुर चरण सेव, हर नाम मेरे गुरु चरण सेव, मेरे सुंदर गहर गंभीर लाल, मेरे सुंदर गहर गंभीर लाल, बिन साधना पाए हर का रंग, बिन साधना पाए हर का संग, बिन गुर मैल मलिन अंग, बिन गुर मैल मलिन अंग, बिन हर नाम ना सुध होए, बिन हर नाम ना सुध होए, गुर शब्द साहे साज सोए, गुरु शब्द साहे साज सोए, मेरे सुंदर गहर गंभीर लाल, मेरे सुंदर गहर गंभीर लाल।
मिलावे करे साथ सतगुरु मिलावे करे साथ विग्रहों में ममता पर हराए विग्रहों में ममता पर हराए सब दुख बेला से राम लाए सब दुख बिना से राम लाए मेरे सुंदर गहर गंभीर मेरे सुंदर गहर कत में तुहर गुण श्री कत में तुहर गुण श्री प्रगटे राम नाम ही प्रगटे राम नाम ही लिव लागी नाम तज दूजा पाओ लिव लागी नाम तज दूजा पाओ जन नानक हर गुर गुर मिला जन नानक हर गुर गुर मिला मेरे सुंदर गहर गंभीर मेरे सुंदर गहर गंभीर गुरुमुख नाम गुण गाए गुरुमुख नाम गुण गाए अपुरम पर सर्वपाल अपुरम पर सर्वपाल मेरे सुंदर गहर गंभीर मेरे सुंदर गहर गंभीर मेरे सुंदर गहर गंभीर मेरे सुंदर गहर मेरे सुंदर गहर बहुत फेर पाए बहुत फेर पाए कि जुपन को
किछ कृपा कीजै, अब किछ कृपा कीजै, अब किछ कृपा कीजै, अब किछ कृपा कीजै। बहुत पेड़ पाए, बहुत पेड़ पाए गिरपन को, अब किछ कृपा कीजै, अब किछ कृपा कीजै, अब किछ कृपा कीजै, अब किछ कृपा कीजै। बहुत पेड़ पाए, बहुत पेड़ पाए गिरपन को, अब किछ कृपा कीजै, अब किछ कृपा कीजै, अब किछ कृपा कीजै, अब किछ कृपा कीजै। हम पीखक भिखारी तेरे, तू निज पद है दाता। हम पीखक भिखारी तेरे, तू निज पद है दाता। ओह दयाल नाम दे मंगत जन को, सदा रहो रंग दाता। ओह दयाल नाम दे मंगत जन को, सदा रहो रंग दाता। बहुत पेड़ पाए, बहुत पेड़ पाए गिरपन को, अब किछ कृपा कीजै, अब किछ कृपा कीजै, अब किछ कृपा कीजै, अब किछ कृपा कीजै। हाँ बलिहारे जाऊं, साचे तेरे नाम बिटो। हाँ बलिहारे जाऊं, साचे तेरे नाम बिटो। करण काल सबना गाए को, अब न तुझा कोई। करण काल सबना गाए को, अब न तुझा कोई। बहुत पेड़ पाए, बहुत पेड़ पाए
अब किछ कृपा कीजै, अब किछ कृपा कीजै, अब किछ कृपा कीजै, अब किछ कृपा कीजै। बहुत फेर पए, बहुत फेर पए कृपन को, अब किछ कृपा कीजै, अब किछ कृपा कीजै, अब किछ कृपा कीजै, अब किछ कृपा कीजै। पनत नानक परम बाट खुले, गुर प्रसादी दानिया। पनत नानक परम बाट खुले, गुर प्रसादी जानिया। साची जीव लागी है भीतर, सतगुर स्यो मान मानिया। साची लिव लागी है, साची लिव लागी है, साची लिव लागी है, साची लिव लागी है, लिव लागी है, साची लिव लागी है, साची लिव लागी है भीतर, सतगुर स्यो मान मानिया। साची लिव लागी है भीतर, सतगुर स्यो मान मानिया। बहुत फेर पए, बहुत फेर पए कृपन को, अब किछ कृपा कीजै, अब किछ कृपा कीजै, अब किछ कृपा कीजै, अब किछ कृपा कीजै। हो दयाल दर्शन दे हो अपना, ऐसी बख्श करीजै। हो दयाल दर्शन दे हो अपना, ऐसी बख्श करीजै। बहुत फेर पए, बहुत फेर पए कृपन को, अब किछ कृपा कीजै, 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 अब किछ कृपा कीजै।
बहुत फेर पाए कृपन को अब किच कृपा की जय, अब किच कृपा की जय, अब किच कृपा की जय, अब किच कृपा की जय। इतनियां हाजिरियां प्रवान करनियां जी। गुरु प्यारी साध संगत सवेरे 6:45 बजे तो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी
हमरी वेदन तू जानता सहारा, हमरी वेदन तू जानता सहारा, अवर क्या जाने कोई मेरे सहारा, मेरे सहारा, मैं हर दर्शन सुख सच्चा साहिब सच तू मेरे सहारा, सच्चा साहिब सच तू मेरे सहारा, तेरा किया सच सब होए, तेरा किया सच सब होए, झूठा किसको आखिए झूठा किसको आखिए तू जाना ही कोई, तू जाना ही कोई, हमरी वेदन तू जानता सहारा, हमरी वेदन तू जानता सहारा, अवर क्या जाने कोई मेरे सहारा, मेरे सहारा, मैं हर दर्शन सुख होए, मेरे सहारा, मेरे सहारा, मैं हर दर्शन सुख होए। सबना विच तू वरतदा सबना विच तू वरतदा सब तुझे ते आवे दिन रात, सब तुझे ते आवे दिन रात, सब तुझ ही तामो मंगदे मेरे साथ, सब तुझ ही तामो मंगदे मेरे साथ, तू सपना करे एक दात, तू सपना करे एक दात, हमरी वेदन तू जानता सहारा,
मेरे सहा मेरे सहा मैं हर दर्शन सुख होए मेरे सहा मेरे सहा मैं हर दर्शन सुख होए सबको तुझी बिच है मेरे साथ सबको तुझी बिच है मेरे साथ तुझते बाहर कोई ना तुझते बाहर कोई ना है सब जी तेरे तू सबका मेरे साथ सब जी तेरे तू सबका मेरे साथ सब तुझी माए समाए सब तुझी माए समाए हमारी बेदन तू जानता सारा हमारी बेदन तू जानता सारा और क्या जाने कोई और क्या जाने कोई मेरे सहा मैं हर दर्शन सुख होए मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए सबना की तू आस है मेरे प्यारे सबना की तू आस है मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे
शाह सच नानक के पातशाह हमरी बेदन तू जानता सा हमरी बेदन तू जानता सा और क्या जाने कोई और क्या जाने कोई मेरे शाह मेरे शाह मैं हर दर्शन मेरे शाह मेरे शाह मैं हर दर्शन हमरी बेदना तू जानता शाह हमरी बेदना तू जानता शाह खबर क्या जाने कोई खबर क्या जाने कोई मेरे शाह मैं हर दर्शन मैं हर दर्शन मैं हर दर्शन सुख होए रामैया हूँ बारक तेरा रामैया रामैया हूँ बारक तेरा रामैया काहे न खंडस नव गुण मेरा काहे न खंडस अवगुण मेरा रामैया मुबारक तेरा रामैया रामैया मुबारक तेरा रामैया रामैया सुत अपराध करते हैं देते सुत अपराध करते हैं देते जननी चित दराक्ष देते जननी चित नराखस देते जननी
भी चित न रख सके तेरा मैया रामैया मुबारक तेरा रामैया रामैया मुबारक तेरा रामैया जे अत को करे करताया जे अत क्रोप करे करताया ताबी चित न राख समाया ताबी चित न राख समाया ताबी चित न राख समाया रामैया मुबारक तेरा रामैया रामैया मुबारक तेरा रामैया काहे न खंडस अवगुण मेरा काहे न खंडस अवगुण मेरा रामैया मुबारक तेरा रामैया रामैया मुबारक तेरा रामैया चिंत पवन मन पर्यो हमारा नाम बिना कैसे उतरस पारा नाम बिना कैसे उतरस पारा देह विमल मत सदा शरीरा देह विमल मत सदा शरीरा सहज सहज गुण रावे कबीरा सहज सहज गुण रावे कबीरा सहज सहज गुण रावे कबीरा रामैया मुबारक तेरा रामैया रामैया मुबारक तेरा रामैया काहे न खंडस अवगुण मेरा काहे न खंडस अवगुण मेरा अवगुण मेरा अवगुण मेरा अवगुण मेरा अवगुण मेरा रामैया मुबारक तेरा रामैया मुबारक तेरा बारिक तेरा बारिक तेरा बारिक तेरा बारिक तेरा
रामैया बारिक तेरा रामैया बारिक तेरा रामैया बारिक तेरा रामैया बारिक तेरा रामैया मुबारक तेरा रामैया रामैया मुबारक तेरा रामैया रामैया मुबारक तेरा रामैया 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 चौथी सेवा प्रमाण। आओ सारे रल मिलके आनंद साहिब जी पाठ करके उपरंत सतगुरु की अरदास बेनती शामिल होवांगे जी। सारे रल मिलके आनंद साहिब जी पाठ करें। रामकली महला तीजा आनंद क्यों का सतगुरु प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरु का पाया सैद सेती मन वधिया राग रतन परवार परिया शब्द गावणिया शब्दों का गावो बलि तेरा मन जिनी बसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया हे मन मेरे सदा रहो हरनाल रहो मन मेरे दुख सब तारना अंगीकार कर तेरा कार्य सब सबना गला सुनत स्वामी सुख मनो विसारे कह नानक बल मेरे सदा रहो हरनाले साचे साहिबा क्या नहीं करते रह करता तेरा सुख है जैसे सदा सुशाला तेरी नाम मनुसावे नाम जिसके मन वसिया वाजे शब्द कहे कह नानक सत्य साहिब क्या नहीं कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा भूखा सब गवाया शांत सुमन आयो से जिन इच्छा सब बुझाया सदा कुर्बान पिता गुरु को नित्य आए बड़े कहना सुनो तो शब्द करो प्यार साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच वक्त कर सुभागे शब्द वाजे कला पंचदूत पदवासी कीते काल कंठ मारिया कर्म पाया जिनको से नाम हर के लागे कहना तो वत कर अनहद वाजे आनंद सुनो मुर्बादियो सगल मनोरथ पार ब्रह्म पाया रे सकल रूप रोम संता तो करे सुनी सच्ची बात संत साजन पे सबसे पूरे गुणी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले खेती छुटी ना नानक ते मुख उजले खेती छुटी ना वाहिगुरू वाहिगुरु जी की अब तेरी हरक तेरे तुमरी कृपा में न जा ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी तुम ते होए सो तुमरी गात मित तुम ही बोलो जी वाहे गुरु अरदास को ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह है श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए
फिर अंगद गुर ते अमरदास, रामदासै होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरओ, श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईऐ, जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया, कर नौन दिया वे ताए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे। पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ। ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਨ ਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ, ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ। ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਹੀ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤਾਵੇ ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ, ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਬਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹੋ ਦਾਨ। ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਦਰ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਉਪਰੰਤ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
अनजान बच्चे समझ के खिमा करनी, अगाह वास्ते सुमत बख्शनी। महाराज पढ़ी सुनी बाणी सचखंड विखे प्रवान करनी। बाणी दा भाव दर आईयां संगतां दे हिरदियां विच वसाउणा, दर आईयां संगतां दियां हाजरियां प्रवान करनियां, तिल खुल पेटावां प्रवान करनियां, सब दियां मनोकामना भावनावां पूरियां करनियां। सतगुरु आप जी दे हजूर चरना कमलां विच अरदास बेनती जोदड़ी है, नाम आप जानी जान हो सतगुरु जी। आप जी दी हजूरी विच परिवार वल्लों पंचमई कड़ाह प्रसाद दी देग सज के हाजिर कीती गई है। आप जी ने किरपा करनी, सेवकां दी भेटा अपने दर ते प्रवान करनी। आप जी ने किरपा करनी, सेवकां दियां मनोकामना भावनावां पूरियां करनियां। आप जी दे हजूर बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਪੰਚਮਈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬੌਕੀਏ ਬਹੁ ਬਿੰਜਨ ਮਿਸ਼ਟਾਏ। करी पाकसाल सोच पवित्रा हुण लावो भोग हर राए। आप जी भोग लावो, भोग लग्या प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो। 6 पौड़ियां आनंद साहिब जी की भुल चुक अरदास आप जी ने किरपा करनी। ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, इलाही फरमान बख्श के संगतां नूं निहाल करो। हुक्म अनुसार जीवन नूं ढालण दी समर्था बख्शनी। अखर वाद काट भुल चुक माफ करनी। सरबत दे कारज रास करने सेई प्यारे मेल। जिन्ना मिलिया तेरा नाम चितावे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा गया पई अकाल की तबे चलायो। सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो, गुरु ग्रंथ जी मान्यो। जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द में, राज करेगा खालसा। खुआर होए सब मिलेंगे बचे शरण जो, वाहिगुरु नाम जहाज है। जो शरदा कर सेवंद वाहिगुरु पारे उतारन, खंडा जाके हाथ में। सो हमरी रक्षा करे गुर कलगी तार, सो हमरी रक्षा करे गुर कलगी तार। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो।
कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। सो कहूँ टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुपाए। दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। तनासरी महला पंजवा। जिसका तन मन तन सब तिसका, सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा, तो बिदन की खटानी। जिसका तन मन तन सब तिसका, सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा, तो बिदन की खटानी। जिय की एक ही पहमानी, अवर जतन कर रहे बहु तेरे। तिन तिल नहीं कीमत जानी, रहाओ अमृत नाम निर्मोलक हीरा। गुर दीनो मनतानी, डिगे न डोले दृढ़ कर रहे हो। पूर्ण होए तृप्तानी, ओए जो बीच हम तुम कछ होते। तिन की बात बेलानी, अलंकार मिल थैली हुई है। ताते कनक वखानी,
प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी कहो नानक ने चल कर बादियो गुर की ओ बंदानी प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी कहो नानक ने चल कर बादियो गुर की ओ बंदानी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी सोठ महला पंजवा गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिरद हमारे राम नामा लागा जम लजय कर भागा प्रभ जी तू मेरा सुख दाता वंदन काट करे मन निर्मल पूर्ण पुरख विधाता रहाओ नानक प्रभ अविनाशी ताकी सेव न बिरथी जासी जन करे दासा जा पूर्ण होई आसा बिलावल महला पंजवा ताती भाव न लग गई पार ब्रह्म शरण आए चौगिरद हमारे राम कार दुख लगा न भाई सतगुर पूरा भेटिया जिन बनत बनाई राखरीए ते रखना हार सब ब्याज मिटाई कहो नानक कृपा पाई प्रभ भय सहाय। वाहिगुरु जी सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जय कर कीर्ता किया करते कहो है विचारो तित कर गावो सोहिला सिवरो सृजनहारो तुम गावो मेरे निरभव का सोहिला हाँ वारी जिस सोहिला सदा सुख होए रहाओ नित नित जीड़े समालियन देखेगा देवन हार तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कवन समार संवत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सजना सीस लिया जो हो वैसा सुमेल घर घर एहो पहुंचा सतड़े नित भवन सदनहारा सिवरिया नानक से देवान रागा सा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेस अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो घर राख उडाई तोय रहाओ विश्व जसया घड़िया पहरा थिति वारी माहो हुआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेश राग तनासरी महला पहला गगन महथाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मलयान लो पवन चवरो करे सगल बन राय फुलंत ज्योति कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ सहज सब नैन नन नैन है तोहे कहो सहज मूर्त ननैक तोहे सहज पद विमल नानक पद गंध बिन सहज सब गांधे विचलत मोहि सब मैं जो जोत है सोई तिस चांदन सब मैं चांदन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जो तिस भावै सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अंदन मोहे आए प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को जाते तेरे नाय वासारा गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा है पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर देव मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर डंडौत पुन वड्डा है साकत हर साधन जाने तना अंतर हौ मैं कंडा है ज्यों ज्यों चलै चुबे दुख पावै जम खास है सर डंडा है हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण भव खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सौ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राखुट वड्डा है जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा है राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो विनंती सुना मेरे मीता संत टहल की वेला इहा खाट चलो हर लाहा आगे वसन सुहेला औद कटै दिन सरैणारे मन गुर मिलका सवारे रहाओ एहो संसार विकार संसे मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियावे हो रस कथ कथा तन जानी जा को आए सोई विहाज्यो हर गुर ते मने बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे बोर ना होए गो फेरा अंतर जामी पुरख विद
विधाते सरदा मन की पूरे। नानक दास है सुख मांगै मोको कर संतन की तूरे। अंतरजामी पुरख विधाते सरदा मन की पूरे। नानक दास है सुख मांगै मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुदे आगे अरदास। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਾਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ। RAM ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾ। ਤੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ। ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ। ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਜਿਥੈ ਜਾਏ ਬਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ। RAM ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।